Yes, good evening, all of you. We start with today's second session, shift to physics questions. The available questions are few only. So, as and when we get available, more questions are made available by the students. We will be coming to you. So, just start with. We have few questions now. Now, tell me. Here, an object is kept at 8 centimeter and 24 centimeter from a convex lens of magnification in same in both cases. That is, M1 is, if is first one will be an virtual image and other will be a real image. So magnification of first one is plus M is a virtual image. Magnification of second will be minus M. That is given to you. Here, both the cases magnifications are equal. This will be possible only when one forming a real image and other forming a virtual image. And surely virtual image will be formed when object distance is less, that is less than this, that is u minus 8 centimeter. And real of magnification minus will be formed when object distance is 24 centimeter. This much pre-conclusions you can make before we enter into the problem. Okay, magnifications are equal. One is plus M, that is virtual image, other is minus M. And third information we want is the morning session also we told for a lens, magnification in terms of F and U can be given by F divided by F plus U. Okay, magnifications formula is F divided by F plus U. Now, for virtual image, I have told this is a case of virtual image. Magnification is positive, and we can write F divided by F, U is minus 8. So I put with sign convention is equal to real image. Real image magnification should be written minus. So it will be minus F divided by F minus 24. Surely one object is kept within focus, within focal length, that will be giving you a virtual image, and other is beyond the focus, that will be giving you a real image. So surely one is 8 and other is 24. 8 centimeter distance will be giving you a virtual image, and surely 24 centimeter object is giving you a real image. So I have substituted accordingly. Now we can cancel out F and we can find F minus 8 is equal to minus of this minus sign is there, minus of F minus 24. F minus 8 is equal to minus F plus 24. This will come here. 2F is equal to 32, giving you F is equal to 32 by 2, that is 16 centimeter. And we are getting a positive sign, and it is exactly matching the, because this is a convex lens. For a convex lens, focal length is positive. And we can also verify, first case, object distance is 8 centimeter, less than 16. Second case, object distance 24 centimeter, that is more than 16. One is within focus, other is beyond focus. First gives you a virtual image, other gives you real image. So your answer is 16 centimeter. Okay, we go to the next question. Okay, a diagram is given to you. Uniform disk of radius capital R, mass m, in two small discs of radius R by 4 is being cut as in the figure. Find the moment of inertia of the system about the axis A dash. So for
given data, I'm going to make the diagram a little bit bigger. And one thing is very evident. For to do the problem, it is necessary that axis should be central axis, perpendicular to the plane of, then only it's possible. Then only we can calculate the distance. Okay. Now tell me, yes, there is a disk of radius r by 4 is removed from it, and another disk of radius r by 4 is removed from the other end. So distance of the center of the disk removed, this is removed disk, is r minus r by 4, that is 3 by 4r. And this is also 3 by 4r. This much information we want, and this is the axis A dash. So we have to make it like this. A dash should be an axis along the center and perpendicular to the disk plane, or it should be its central axis. Then only calculation that this given data will be applicable to you. Now tell me, so we have two removed disks, both the removed disks are identical. So both removed disks are identical. And distance from central axis, perpendicular distance from, because this axis is perpendicular to the plane of the disk. Distance from the axis A dash is coming to be 3 by 4r. Okay, 3 by 4r. Now you can calculate the moment of inertia of the removed disk. Second, we are going to calculate moment of inertia mi of the removed disks. So tell me here, for a disk, mass is proportional to area. Mass is proportional to area, or mass is proportional to square of radius. Therefore, mass of the removed disks divided by mass of the original disk is equal to radius of the removed disk by original radius in square. Once again, in between I am giving explanation in Malayalam also. See, removed disk in the mass adinte area ki proportional aanu, അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അപ്പോൾ റിമൂവ്ഡ് ഡിസ്കിന്റെ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡിസ്കിന്റെ മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിമൂവ്ഡ് ഡിസ്കിന്റെ റേഡിയസ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡിസ്കിന്റെ റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് കംസ് ടു ബി 1/16. ദിസ് ഗിവ്സ് യു mass of the removed disk. Each removed disk is m/16. Okay. Now we are in the step of calculating the moment of inertia of the removed disk. First step, we calculated the mass of the removed disk. Second step, we are going to calculate the moment of inertia. And if you think about an axis, passing through the small disk, we can find these two disks have a parallel separation of 3 by 4r. You can use parallel axis theorem. So the moment of inertia of the removed disk, you can use parallel axis theorem, Ig plus md square. Here Ig means through its central axis. That is a disk of mass. For time being, I am taking the mass small. Only later we will substitute it. Being a disk, moment of inertia will be r by 4 radius square by 2. Because moment of inertia is a disk about the central axis, plus md square.
m into distance is 3 by 4 r whole square. Okay. So I'm going to calculate the moment of inertia of the removed small disk of mass small m about an axis A dash using parallel axis theorem. I considered the parallel axis through the center of the small disk removed. Separation between them is 3 by 4 r, and Ig will be m r squared by 4 by 2 because it's a disk about central axis, and this is distance is 3 by 4 r squared. That comes to be small m r squared divided by 32. This is 32, 16 into 2 plus 9 m r squared divided by 16. So simplifying, I'll be making the second term, I can make it as 18 by 32. So 9 mr squared. Simplifications, I am directly getting mr squared by 12 plus 18 by 32 mr squared. Therefore, that is coming to be 19 mr squared by, this is 18 by 36, 18 by 32, 32 is common. So it will be 19 mr squared by 32. This is one disk. Therefore, we have two disks. Therefore, total moment of inertia of both the removed disks, that is 2 into Im, that is 2 into 19 divided by 32 mr squared. That comes to be 19 divided by 16 mr squared. Okay, yes. Now, moment of inertia of the remaining will be moment of inertia of the big disk moment of inertia, that is I, capital I, minus 2 Im. Capital I is coming to be capital M r squared by 2. That is a disk about central axis. Then moment of inertia will be coming to be capital M r squared by 2 minus, this is coming to be 19 by 16 small m r squared. So that is coming to be, now we are going to make a change. Small m is to be replaced by capital M. How we can replace it? Capital M r squared by 2 minus, if I replace by this, 19 by 16 into capital M by 16 into r squared. Okay, so I am this I am removing. We have the answer 19 mr squared by 12. Okay, so this comes to be 16 into 66, 256. So I can make it as, this will be mr squared by 2 minus 19 into 256 cap. Now both have been converted in terms of the total mass. Taking LCM, this is coming to be 128 capital mr squared minus 19 capital mr squared divided by 256. 128 minus 19 is 109 divided by 256 whole into mr squared. I think let us check the answer is there. It's very much there. Okay, very good. Answer is there. 109 divided by 2 by 6. So method is not so difficult one, but a little bit calculation. And this again, as in the morning I told you, we need the presence of mind very carefully, systematically. We have to
go through the steps one by one, and you have the time. You have the time. You have 25 questions. You are getting nearly 1 minute, means you are getting 25 into near about around 3 minutes, less than 3 minutes. That is sufficient to do it. Okay. So this is a in total moment of inertia of big disk minus moment of inertia of the removed disk. That's calculation is means that concept is simple, but you have to come to the moment of inertia of the small disk using parallax theorem. Number one, mass of the small disk to be calculated. Then we have two such disks, so total moment of inertia of the removed disk you have to calculate. Then moment of inertia of the remaining one, total big disk minus twice the moment of inertia of the two removed disks. So we are coming to the answer. Okay. Now we come to the next question. Oh, is a question from motion in straight line or force chapter. Body is projected up along an inclined plane having an angle of inclination theta with the horizontal as shown in the figure. Initial velocity is, yes, options it is in terms of u. This is u. Now, body start with the velocity u. We have the formula for distance traveled from third equation is u square by distance traveled before being stopping. Initial velocity is u, acceleration is a, then distance travel up along the inclined plane will be u square by 2a. But what is acceleration here? You know, when a body is on an inclined plane, its acceleration is g sine theta, g sine theta. So it's a very simple question, direct question. U square by acceleration is g sine theta, and your answer is coming to be u square by 2g sine theta. Let us check whether, no, not acceleration, the distance travel before being stopped. Distance travel before being stopped. That is u square by 2a. Acceleration is g sine theta being on inclined plane. U square by 2g sine theta. Let us check. Yes, answer is very much clear. Answer is. Okay. For the first lap, just to start with, we started with 3 questions. Physics questions are coming again. So we'll meet at that time. Bye. Hello children, നമുക്ക് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു 5-8 വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ഏരിയ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കർവ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് 4 ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് 4. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. അതാണ് വഴി, രണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് വൈ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക, എക്സ് ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക. This is y axis and this is x axis. X axis വരച്ചു. എന്നിട്ട് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുക. You draw the circles. ഒരു സർക്കിൾ സെന്റർ at 0, 0 and radius. One circle is a circle center at radius. Radius 2 ആണ്.
റേഡിയസ് 2 ആണ്, സെൻറ്റർ 4 ആണ്, അല്ല സെൻറ്റർ 0 ആണ്, സെൻറ്റർ 0 ആണ്. അതേ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളാണ് വിത്ത് സെൻറ്റർ അറ്റ് 2 0. ഇതാണ് രണ്ട് സർക്കിൾസ്. അതായത് ഒരു സർക്കിള് x² + y-2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. ചോദിച്ചത് ഈ ഏരിയ ആണ്, ദിസ് ഏരിയ, ഇടയിലുള്ള ഏരിയ. നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഈ ഏരിയ ആണ്, അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ യു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഏരിയ, അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഈ ഏരിയ കണ്ടിട്ട് ഡബിൾ എടുക്കുക. അപ്പൊ നല്ലത് എന്താ, യു ഫൈൻഡ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ. ഈ പോയിന്റ് സെക്ഷൻ കാണാം. ഈ രണ്ട് കർവ്സ് സോൾവ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക, y² സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക, y-2² -y² 0 ആണ്. അപ്പം -4y + 4 0 ആണ്. അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ y കോർഡിനേറ്റ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ y 1 ആണെങ്കിൽ x കോർഡിനേറ്റ് സ്ക്വയർ 3 ആണ്, എക്സിന്റെ വാല്യൂ √3 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് √3 1 ആണ്. ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് √3 1. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ഏരിയ കാണാം. യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ദിസ് ഏരിയ. അപ്പോൾ അപ്പർ കർവ് മൈനസ് ലോവർ കർവ് ചെയ്യാം. എന്താ അപ്പർ കർവ് മൈനസ് ലോവർ കർവ്? ഇതിൽ അപ്പർ കർവ് ഈ കർവ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഏരിയ ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 0 to ഈ പോയിന്റ്, അതായത് ഈ ലെങ്ത് എത്ര, ഈ പോയിന്റ് √3 ആണ്. ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് √3. അപ്പോൾ 0 to √3 അപ്പർ കർവ് പറഞ്ഞാൽ ഈ കർവിലെ y എടുക്കുക. y ഈക്വൽസ് എന്താ, √4 - x² dx മൈനസ് ലോവർ കർവ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. 0 to √3 തന്നെയാണ്. ലോവർ കർവ് ഇതാണ് ലോവർ കർവ്. അത് x ഈക്വൽസ് ആക്കി എഴുതണം, അല്ല y ഈക്വൽസ് ആക്കി എഴുതണം. അപ്പോൾ ലോവർ കർവ് എഴുതുമ്പോൾ y-2 the whole square ആണ്, y-2 the whole square ആണ് 4 - x². അപ്പോൾ y-2 എന്തായിരിക്കും, y-2 is ±√4 - x² ആണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്. അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ 2 ± √4 - x² ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്തായാലും വരില്ല, ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയമാണ്. അതൊരു പിടുത്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ. അപ്പം നോക്കുക, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എക്സിന് √3 കൊടുത്താൽ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താ, 2 ± √1 ആണ്. അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ വേണം, 2 + 1 ആവരുത്, 2 - 1 ആണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അല്ല, y = 2 - √4 - x². വേറെയും കുറേ വഴികളുണ്ട്. ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വഴി പറഞ്ഞു, പ്ലസ് ഓർ മൈനസിൽ മൈനസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2 - √4 - x² dx. ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതിന് ഡബിൾ. അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ. ഇതാണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളാണ്. ആൻസർ ഇസ് ട്വൈസ് ഓഫ് 2 √0 to √3, twice of 0 to √3, √4 - x² dx മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 2 √3. അപ്പം 2 √3 തന്നെ വരില്ല, 2 √3 വരില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്താൽ പണി കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എന്താ വാല്യൂ? ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൈസ് ഓഫ്, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി. എന്താ ട്വൈസ് ഓഫ് എന്താണ്, 2 × അതെ, ഇത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. 2 × ഇത് എത്രയാ, x/2 × x/2 × √4 - x² plus a²/2 into sin inverse x/a 0 to √3 minus 2 √3. I'll simplify the answer. Right? So what is the answer? About 2 × ഇവിടെ √3 കൊടുത്താൽ √3/2 ഉണ്ടാവും.
ഇവിടെ 4 റൂട്ട് 3 കൊടുത്താൽ 1 ഉണ്ടാവും പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് 3 ബൈ 2 ഇറ്റ് ഇസ് 5 ബൈ 3 മൈനസ് 2 റൂട്ട് 3 ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? 2 റൂട്ട് 3 2 റൂട്ട് 3 2 റൂട്ട് 3 ട്വൈസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? മൈനസ് 2 മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 4 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അതെ. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കണം. ഈ പുറത്തെ ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ലേ? 0 ടു റൂട്ട് 3 ഉണ്ടാവും, അപ്പർ കർവ് മൈനസ് ലോവർ കർവ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇവിടെ 4 8 റൂട്ട് 3 ബൈ 3 ഉണ്ടാവും. കണ്ടോ? 4 2 2 4 2 8 8 റൂട്ട് 3 ബൈ 3 ഉണ്ടാവും. 8 പൈ ബൈ റൂട്ട് 3 സോറി 8 പൈ ബൈ റൂട്ട് 3 8 പൈ ബൈ 3 സോറി 8 പൈ ബൈ 3. പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഇവിടെ റൂട്ട് 3 ഉണ്ടാവും, 2 റൂട്ട് 3 ഉണ്ടാവും, 2 റൂട്ട് 3 മൈനസ് 4 അപ്പോൾ മൈനസ് 2 റൂട്ട് 3. ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ആൻസർ. ഇത് നല്ല ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. അതിൽ പിടുത്തം ഇതാണ്, വൈയുടെ വാല്യൂ ഇത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഈ ഏരിയയും കൂടി വേണം. അപ്പം ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈസ് ട്വൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നല്ല ചോദ്യമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് സിമ്പിളാണ്. ട്രിഗണോമെട്രിയിലെ മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ. മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂവിൽ ആദ്യം എന്താ കോസിൻ്റെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഈ ഫോമാണ്, എ സൈൻ തിറ്റ പ്ലസ് ബി കോസ് തിറ്റ. എ സൈൻ തിറ്റ പ്ലസ് ബി കോസ് തിറ്റയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താ? റൂട്ട് മൈനസ് റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് മിനിമം വാല്യൂ, പ്ലസ് റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ. ഈ കൺസെപ്റ്റ് ആലോചിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് 1 മൈനസ് 1/2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് കോസ് 2 തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ 3 ഇൻറ്റു സൈൻ 2 തീറ്റ എഴുതാം. പിന്നെ 3 സൈൻ സ്ക്വയറിനെ പ്ലസ് 3/2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് 2 തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം, പ്ലസ് 3 എഴുതാം. ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ, വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ സൈൻ 2 തീറ്റേനെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ 3 സൈൻ 2 തീറ്റ തന്നെ എഴുതാം. പിന്നെ കോസിനെല്ലാം കൂടി ഗ്യാദർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ 1/2 കോസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ മൈനസ് 3/2 കോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് 1/2 3/2 അല്ല, മൈനസ് 3/2 ആകുമ്പോൾ മൈനസ് കോസ് 2 തീറ്റ. പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക. 1/2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 1/2 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്. 1/2 3/2 കൂടി കൂട്ടിയാൽ 2 ആയി. 2 പ്ലസ് 3 5 ആയി. അപ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി, ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താ? മാക്സിമം വാല്യൂ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഇല്ല, മിനിമം വാല്യൂ ചോദിച്ചാൽ മിനിമം വാല്യൂ ഇസ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഇറ്റ് ഇസ് 1 പ്ലസ് 9. ഇതാണ് മിനിമം വാല്യൂ. ആൻസർ വിൽ ബി, വാട്ട് ദ ആൻസർ? മിനിമം വാല്യൂ ഇസ് 5 മൈനസ് റൂട്ട് 10. 5 മൈനസ് റൂട്ട് 10 ആണ് ആൻസർ. ദിസ് ഇസ് ആൻസർ. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പം വിൽ കം വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നല്ല സുഖമുണ്ട്, നല്ല സുഖമുണ്ട് പറയും. മാത്തമാറ്റിക്സിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസോടെ നമുക്ക് നോക്കാം.
ഇത് റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വിളിക്കാം. സി എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 1 2 3 എക്സെട്ര 9. ദ റിലേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനൊന്ന് 3 സെറ്റുകളായിട്ട് ഞാൻ തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എടുക്കുന്നു. 3 6 9. ഇത് എ എന്ന് വിളിച്ചു. അടുത്തത് ബി, ദാറ്റ് ഈസ് 1 4 7. അടുത്തത് സി 2 5 8. ഇങ്ങനെ 3 സെറ്റായിട്ട് തിരിക്കുന്നു. 3 സെറ്റായിട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സെറ്റിലെ ഏത് 2 എലമെൻ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഈ സെറ്റിലെ ഏത് 2 എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്തോ നിങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആയിരിക്കും. ഇതിൽ 2 എലമെൻ്റ് എടുത്തോ, ഇതിൽ 2 എലമെൻ്റ് എടുത്തോ. ഇപ്പോൾ എയിൽ മാത്രം എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ മാത്രം എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സിയിൽ മാത്രം എടുക്കുന്നു. എനി 2 എലമെൻറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. അതേസമയം ഒരു എലമെൻറ്റ് എ ഒരു എലമെൻറ്റ് ബി എന്ന് എടുക്കുന്നു, പറ്റില്ല. ഒരു എലമെൻറ്റ് എ ഒരു എലമെൻറ്റ് സി, ഇതൊന്നും പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഐദർ ഓൺലി ഫ്രം എ ഓർ ഓൺലി ഫ്രം ബി ഓർ ഓൺലി ഫ്രം സി. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര ഓർഡേഡ് പെയർ എടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പറ്റേഷൻ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. സോ 3 × 3 ഓർഡേഡ് പെയർസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ? എ ക്രോസ് എയിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് അത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ക്രോസ് എ 3 × 3. നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ബി ക്രോസ് ബി 3 × 3. നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ സി ക്രോസ് സി 3 × 3. സോ 9 × 3 27 എലമെന്റ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ കിട്ടുക. 27 എലമെന്റ്സ്. നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ആർ ഈസ് 36. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ്. S1 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ റിലേഷനിൽ വരണമെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 3 3 3 6 3 9 6 3 6 6 6 9 9 3 9 6 9 9 അങ്ങനെ 9 ഓർഡേഡ് പെയർ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും എടുക്കാം. അതെല്ലാം ഡിവിസിബിൾ ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആയിരിക്കും. ഇനി ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണോ? ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ അല്ലേ. ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡേഡ് പെയർ ഇതിനകത്തുണ്ടാവും. സോ റിഫ്ലെക്സീവ്. ഇനി എക്സ് വൈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് -3m ആയിരിക്കില്ലേ. ഒരു മൈനസിന്റെ വ്യത്യാസമല്ലേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്മട്രിക് ആയിരിക്കും. ഇനി എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. വൈ മൈനസ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. അതല്ലേ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി നോക്കുന്നത്. അതായത് എക്സ് വൈ ഉണ്ട്, വൈ ഇസഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എക്സ് വൈയും വൈ ഇസഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഇസഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ മൈനസ് ഇസഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തേ, ഇത് രണ്ടോടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഇത് രണ്ടോടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വൈ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6m എന്ന് കിട്ടും. അതായത് എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എക്സ് ഇസഡ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടില്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ. സോ റിഫ്ലെക്സീവ്, സിമ്മട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് S2 കറക്റ്റ് ആണ്. S2 ഈസ് കറക്റ്റ് ബട്ട് S1 ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. നമുക്ക് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻ ഇച്ചിരി മാറിയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. S2 ഈസ് കറക്റ്റ് ബട്ട് S1 ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാണാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല. ഒന്ന് ശ്രമം നടത്തി നോക്കാം. 2 സർക്കിളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 2 സർക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ. നോക്കൂ, they give 2 circles. First circle has center at 0 0 and radius 2. Center at 0 0 and radius 2. Second circle has center at 0 2 and radius 2. രണ്ടും സൈസ് സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലേ. സൈസ് ബിക്കം സെയിം ആണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് 2 സർക്കിൾസ്, ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് 2 സർക്കിൾസ് ആണ് ആവശ്യം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0, 2, this 0 0.
ഈ പോയിന്റ് 2, ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ സെൻറ്റർ വിത്ത് ഒറിജിൻ റേഡിയസ് 2, സെക്കൻഡ് സർക്കിൾ സെൻറ്റർ വിത്ത് 0, 2 ആൻഡ് റേഡിയസ് 2. ദിസ് പോയിന്റ് ബിക്കം 0, 4. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്കിത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് y കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. ഈ പോർഷന്റെ ഏരിയ കണ്ടിട്ട് ഇൻറ്റു 2 ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ y കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് x² = 4 - y². അതിവിടെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. x² = അങ്ങനെ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. x² = 4 - y² ഇവിടെ കൊടുത്താൽ 4 - y² + y² -4y + 4 = 4 എന്ന് വരും. 4 4 കട്ട്, y² കട്ട്. ദെൻ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 4y = 4, ദെൻ y = 1 കിട്ടി. ഇപ്പം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് 1 ആണ്. അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകണം. നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y ഇന്റഗ്രേഷൻ നടത്താം. 0, this point 1, this point 2. This portion is a, this portion become b. അപ്പോൾ a + b ചെയ്യുക ഏരിയ ഇൻറ്റു 2 ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 മുതൽ 1 വരെ, 0 മുതൽ 1 വരെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫൈ ആട്ടോ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ x² കണ്ടുപിടിക്കുക. വൈറ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ x² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 - y - 2 2 വരും. അപ്പോൾ x എന്ന് വെച്ചാൽ √4 - y - 2 2 dy പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 1 to 2. 1 to 2 ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ x² കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് √4 - y² dy. ഇത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കാം നമുക്ക്. 2 × √(a² - x²) ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? x/2 × √(a² - x² പ്ലസ് a²/2 × സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിലൂടെ y - 2 ആട്ടോ, x/a. ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ലിമിറ്റ് ഫ്രം 0 to 1 ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. x/2 × √4 - y² പ്ലസ് a²/2 × 4/2 × സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് y/2 ഫ്രം 1 to 2. Then simplify this. 2 × അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ -1/2, 1 കൊടുത്തു, √3 പ്ലസ് 2 × സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് -1/2, സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് അല്ലേ, സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് -1/2 മൈനസ് π/6 മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് വൈക്ക് 0 കൊടുത്തു. വൈക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് 4 - 4 ആ ടൈം മൊത്തം 0 ആയിപ്പോയി. ഇവിടെ വൈക്ക് 0 കൊടുത്താൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് -1 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് -π/2. 2 × -π/2. ഓക്കെ. പ്ലസ് ഇവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ 2 ആണ്. ഈ ടൈം 0 ആയിപ്പോയി. ഈ ടൈം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 കിട്ടും. അപ്പോൾ 2 × പ്ലസ് 2 × π/2 വരും. മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ 1/2 × √3 വരും. പ്ലസ് 2 × π/6 വരും. 2 × -√3/2 minus π/3 2 cut plus pi plus again pi minus √3/2 plus alla minus π/3.
which is equal to minus pi by 3 minus pi by 3 minus 2 pi by 3 വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം വരും, 2 pi by 3 വരും, ഇത് രണ്ടെണ്ണം വരും, 2 വരും, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും 2 വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ 4 ഇൻറ്റു പൈ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും, മൈനസ് പൈ ബൈ 3 ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, മൈനസ് റൂട്ട് 3 by 2 ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, which is equal to 4 into 3 pi minus pi, that is 2 pi by 3 minus root 3 by 2. 4 അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 8 pi by 3 minus 2 root 3. 8 pi by 3 minus 2 root 3. യെസ്, കിട്ടിപ്പോയി. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ബൈ ചാൻസിൽ ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല. യെസ് സലീന, ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇത് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഓപ്ഷൻ, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇതും നമ്മൾ JEE ലെവലിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ. നമ്പർ ഓഫ് ഫേസ് ഇൻ വിച്ച് 16 ഐഡന്റിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സ്, സോ n equal to 16 identical oranges that can be distributed to 4 children such that each child get at least 1 objects. ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ n minus 1 c r minus 1. n identical objects can be distributed among r persons. Each of them get at least 1 objects. Results is n minus 1 c r minus 1. ആ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ 16 minus 1 c 4 children, 4 minus 1, that is 15c3. 15c3 equal to 15 into 14 into 13 by 1 into 2 into 3. 3 this 5, 2 this 4. So 20 into 13. 13 into 2 26. 260 എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തില്ല. തെറ്റി എവിടെയെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വെച്ച് 13 20 അത് ഇവിടെ തെറ്റി, എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റി അല്ലേ? ദിസ് ബിക്കം നോട്ട് 4, ഇറ്റ് ഈസ് 7. അപ്പോൾ 35 into 13 വരും. 35 into 13 എത്ര വരും നോക്കിയേ. 35 into 13 15 10 35 5 5 4 455. യെസ്, അത് ഓപ്ഷനിലുണ്ട്. 455 ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു, ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്ന അതനുസരിച്ച് വരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Good evening. We continue our physics question. The next question is there on the board. In equilateral triangle frame, there is 2 ampere current through as shown in figure. The side of the frame is equal to 4 root 3. Magnetic field at the center C. The side A is given as 4 root 3. And therefore, we can say that this distance
This is equal to a by root 3. This distance is equal to a by 2 root 3. This one is equal to a by root 3. Then this is equal to 1 by 2, a by 2 root 3. So this distance is known to us. Now we start with our question. Now 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. Take one segment. Suppose this is AB. Say finite length of a conductor carrying current 2 ampere, and this distance, perpendicular distance, we marked there as a by 2 root 3. A is equal to 4 root 3 by 2 root 3. This will cancel out and found to be 2 centimeter. So this distance is 2 centimeter. 2 centimeter. And this angle is equal to 60, and this angle is also 60. And due to this element AB, the magnetic induction at the center, and that is, you can say by Clapp's rule, is outward, and magnitude is given by mu 0 by 4 pi I by perpendicular distance, that is equal to 2 centimeter, 2 into 10 raised to minus 2. The sine phi 1, that is equal to sine 60 plus sine 60. This is our formula. mu 0 by 4 pi I by r to sine phi 1 plus sine phi 2. We enter the numerical values. This is on simplification. mu 0 by 4 pi I is equal to 2 ampere. 2 by 2 into 10 raised to minus 2. This one is equal to 2 into sine 60, root 3 by 2 into 2. 3 by 2. This on calculation, simplification, value is going to be mu 0 by 4 pi. Mu 0 is equal to 4 pi into 10 raised to minus 7 by 4 pi into 10 raised to minus 2 in the denominator into root 3. This will cancel out, and this is 10 raised to minus 5. It's equal to root 3 into 10 raised to minus 5. This is the induction due to one element. Now the contribution is there due to this element, also this element, which are in the same direction. And therefore the total induction due to all the three elements, B is gone by 3 times this value. Our 3 into, total induction is equal to 3 into this value. This value is equal to root 3 into 10 raised to minus 5. Root 3 into, okay, 3 into root 3 into 10 raised to minus 5. Now it is micro. So this can be written as 80 root 3 into 10 raised to minus 6. That is micro. Therefore, the answer is equal to 30 root 3 microtesla. Question number 1. Due to 1 we found out, then multiplied by 3, got the answer. So, okay, standard problem, but little bit time consuming. Next question. Now, 4 charges are kept as shown in figure. Find the magnitude of the electric field at the point P. P is the midpoint of the line AB. You have to find the here, and this is 2 centimeter. Here, when we are redrawing this situation, plus 4 microcoulomb minus 4 microcoulomb, and this is the midpoint, and the distance is 2 centimeter. 2 into 10 raised to minus 2. This distance. And this line AB, and this is the midpoint of P. And total distance is 80, and therefore this is 40. And this is also 40. And here B, there is a charge minus 2 microcoulomb. And here there is plus 2 microcoulomb. And the separation between them is 1 centimeter. 1 into 10 raised to minus 10 minus 2 meter. Only 1 centimeter is okay. 1 centimeter. Now this is, now we can say that this one
form an electric dipole, whose dipole moment we can call as P1. Dipole moment P1 equal to 4 into 10 raised to minus 6 into 2 into 10 raised to minus 2. That is equal to 8 into 10 raised to minus 8. That is the SI value of P1, this dipole. And this is another dipole. This is another dipole. And direction of the electric field is along this direction. And the dipole moment of this one we can call as P2. Then P2 is equal to 2 into 10 raised to minus 6 into separation between them is 1 into 10 raised to minus 2. This on calculation 2 into 10 raised to minus 8 SI unit. Or we can say now this is one dipole and this is another dipole. Now our point P lie along the equatorial line of P1. Equatorial line of P1. And due to that, the electric field due to this dipole, its equatorial line is antiparallel and therefore directed like this. And that we can call as E1. Electric field at that point P due to this dipole. And this is along the equatorial line. And electric field at that point E1. E1 is equal to K 1 by 4 pi epsilon 0. K is equal to 1 by 4 pi epsilon 0, general formula that we apply. K into 1 by 4 pi epsilon 0. K into, it is the equatorial line. Formula is equal to P by R cube. It's equal to P is equal to P1. P1 by R cube. R is equal to 40 centimeter. About 0.4 meter O cube. This is the magnetic electric field intensity due to this dipole at this point directed along this direction. Formula applied is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 P by R cube. That's what we did. Now the same point P lie along the equatorial dipole axial line of this dipole, whose dipole moment is P2, and field direction along the direction of the dipole, that is along this direction, and that we are going to call as E2. And the formula for E2 along the equatorial axial line is given by this is equal to K into 2P2. Its dipole moment is P2 by R cube. R here is equal to 1 centimeter. 1 centimeter that we neglect, and therefore we are going to take that as 40. Otherwise, we have to, strictly speaking, we have to 40.5 centimeter separate length distance from the center of the dipole. That we are going to go for calculation purposes 40. Is equal to 2P2 by 0.4. Now, our question is, what is the resultant electric field intensity at that point? Now you can see from figure, there are two fields which are mutually perpendicular. Values are there with you. And the net electric field intensity at that point is equal to square root of, since they are mutually perpendicular, E1 squared plus E2 squared. That is equal to, can I take out the root of E1. E1 is equal to P1. P1 value is here. K taken out. P1 is equal to 8 into 10 raised to minus 8 by 0.4 whole cube plus E2. E2 value is here. E2 value is here, and that on calculation, K is taken out square, 4 squaring 4 P2. I'm wrong. Substitution is wrong. E1 square that we required. E1 square is required. E1 square. This is equal to E1, P1 by 0.1 whole square plus E2 square.
E2 is this one. K is taken out, therefore is equal to 2 P2. P2 is here 2 into 10 raised to minus 8 by 0.4 whole cube whole square. And definitely K value, you know that 1 by 4 pi epsilon 0. You can evaluate that. And this evaluation on simplification, the value is found to be 45 root 5 by 8 into 10 raised to 3. Whatever. And that value is here. Definitely is lengthy one. Calculation is very difficult. Lengthy one also simplification is very difficult. You can take the things which are common outside, it's okay. But still it is time consuming one. Now concept is very clear, but the calculation is little bit difficult, time consuming. Okay. Next question. And the value found to be this one. Next question. 1 mole of a diatomic gas is expanding isothermally from V to 2V at 27 degrees centigrade. The magnitude of the work done by the gas in this case is same as work done in adiabatic process where initial temperature is 27. Then the final temperature is T degrees centigrade. Find the value of T. Now what it is given in the problem is work done same. Same work done in both work done. Work isothermal is equal to work adiabatic. Work done in both the cases are same in this activity. Now work done when isothermal process, our formula is called nRT log ln natural log ln V2 by V1, that is equal to 2V by V. This is the work done. Expansion during isothermal process work done is given by nRT either 2.303 log base 10 or natural logarithm log 2 V2 by V1 2V by V equal to work done during adiabatic process. Adiabatic is equal to n R by gamma minus 1. N R minus gamma minus 1 into T1 minus T2. T1 is the initial temperature, T2 is the final temperature. And what in the question is then find the value of T degree centigrade. Final temperature that you have to calculate. That is our T2. Instead, this can be written like this. Delta T. Change in temperature time being T1 minus T2 is equal to delta T. Well, now this is the formula. Now we can say this will cancel out, NR will cancel out. And this is equal to T. The starting temperature is 27 degree. That means 300 Kelvin. The log 2V by V log natural logarithm 2. That is approximately 0.7, 0.68 something. We are going to take this one log 2. Log 2 is taken as 0.7. So it's equal to into 0.7. Is equal to delta T. Delta T by gamma. It is given in the problem that 1 mole of a diatomic. And diatomic means gamma of diatomic system. You know that gamma is equal to 7 by 5. Degree of freedom is 5, n plus 2 by n. 7 by 5. So it's equal to 7 by 5 minus 1 equal to delta T by 2 by 5. From this, delta T is equal to 2 by 5 into 300 into 0.7 or what? It's equal to 120 into 0.7 or 12 into 7. This is our delta T. Now you know our experiment start from initial temperature is 27 degree. That means 300 Kelvin. Initial temperature is T1 is 300.
and delta t is equal to 84. Therefore, 300 minus T2 is our delta t, and that is equal to delta t. Therefore, T2 is equal to 300 minus delta t, equal to 300 minus 84. 300 minus 84 means 6, 1, 2, 216. So final temperature 216 Kelvin, but in our option not in Kelvin but in degree centigrade. So convert that. Therefore that value is equal to 273 minus 260. That is on given you 7, 550 minus. So this is equal to minus 57 degrees centigrade. So the answer is equal to 57 degrees centigrade. So that are the three problems. Now we continue. Definitely it's a lengthy one, time consuming, all of them. Calculations are required. Hope remaining question may be easier. Thank you. Continue. നടക്കണേ. ഹലോ കുട്ടികളെ, നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സം ഓഫ് ഓൾ റിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ log x plus 3 6x square plus 28x plus 30 is equal to 5 minus 2 log 6x plus 10 x square plus 6x plus 9 is equal to. ഇത് ലോഗിൻ്റെ കച്ചറയാണ്. ലോഗിനൊരു കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കിത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലേ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എഴുതാം. എക്സ് പ്ലസ് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. മൈനസ് 2 ലോഗ് 6x നമുക്ക് 2 ഇൻറ്റു 3x പ്ലസ് 5 എന്ന് എഴുതാം. ഫൈവ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ലോഗ് ഉണ്ട്, ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് 3 ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിന്ന് 2 പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. 2 പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഇഫ് യു ടേക്ക് 2 ഔട്ട്സൈഡ് എന്താ കിട്ടുക? 3x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 14x പ്ലസ് 15 ആണ് അല്ലേ? ഇത് 2 പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഇത് ഫാക്ടറൈസബിൾ അല്ലേ? 18.
അല്ല 18 അല്ല 45. 45 അല്ലേ? പ്രോഡക്റ്റ് 45 സമ്മ് 14 അപ്പൊ 5ഉം 9ഉം 9ഉം 5ഉം. അപ്പൊ 3x² പ്ലസ് 9x പ്ലസ് 5x പ്ലസ് 15. അപ്പൊ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 3x into x plus 3 plus 5 into x plus 3. അപ്പൊ ഇത് x plus 3 into 3x plus 5 ആണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ എഴുതാം, 2 into x plus 3 into x plus 5. ഇനി ഇതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. 3x plus 5, x plus 3 അല്ല 3x plus 5 ഉണ്ട്, സോറി 3x plus 5. ഇവിടെ 3x plus 5 ആണ്. അപ്പൊ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ദിസ് ക്യാൻ ബി സിംപ്ലിഫൈഡ് ആസ്, നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് log 2 to the base x plus 3 plus log x plus 3 to the base x plus 3 plus log 3x plus 5 to the base x plus 3 is equal to 5 minus ഈ 2 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും, 4 വരും, divided by, ഇത് തിരിച്ചെഴുതാം. log a by b is a to the base b is log b to the base a. So 4 by log 3x plus 5 to the base x plus 3 വരും അല്ലേ? ഈ 2 ഇവിടെ വരും, 4 വരും. x plus 3 by to the base 2 into x plus 5 വരും. അത് തിരിച്ചെഴുതാം. ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? log 2 plus log 2 to the base x plus 3 plus log 3x plus 5 to the base x plus 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടോ രണ്ടും സെയിം ആണ് കേട്ടോ, ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ log 2 x plus 3 ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് t കൊടുത്തോളൂ. യു ക്യാൻ കോൾ ദിസ് എസ് t. അല്ല, ഒന്നായിട്ട് t കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിന് a എന്ന് കൊടുക്കാം. a plus 1 plus b is equal to 5 minus 4 by a alpha beta എന്നും കൊടുക്കാം. This is alpha plus 1 plus beta is equal to 5 minus 4 divided by alpha plus beta. നല്ല ചോദ്യം. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയ്ക്ക് പകരം ടി കൊടുക്കാം. പുട്ട് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടി. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ടി കൊടുത്താൽ ടി പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 മൈനസ് 4 ബൈ ടി എന്ന് വരും. അപ്പൊ ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ 4 വരും, മൈനസ് 4t പ്ലസ് 4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വരും. അപ്പൊ ടി മൈനസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ 0 വരും. അപ്പൊ ടിയുടെ വാല്യൂ 2 എന്ന് വരും. ഈ ടിയുടെ വാല്യൂ 2 വന്നാൽ വാട്ട് ഇസ് ടി ആക്ച്വലി? ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ? log 2 to the base x plus 3 plus log 3x plus 5 to the base x plus 3 യുടെ വാല്യൂ ആണ് 2. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സ് വാല്യൂ നോക്കിയാൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും 3x plus 5 പോസിറ്റീവ് ആണ്, എക്സ് പ്ലസ് 3 1 ആവരുത്, എക്സ് പ്ലസ് 3 പോസിറ്റീവ് ആവും വേണം, ഒക്കെ വേണം. സം ഓഫ് ഓൾ റിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷനാണ് ചോദിച്ചത്. ബേസ് എക്സ് പ്ലസ് 3 അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാരണം എക്സ് പ്ലസ് 3 പോസിറ്റീവ് ആവണം,
പിന്നെ എക്സ് പ്ലസ് 3 1 ആവരുത്. പിന്നെ 3x പ്ലസ് 5 പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം. 3x പ്ലസ് 5 പോസിറ്റീവ് ആണ്. എക്സ് പ്ലസ് 3യും പോസിറ്റീവ് ആണ്. 3x പ്ലസ് 5 പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, എല്ലാം നടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? 2 into 3x plus 5 is equal to by to the base x plus 3 and 2 is equal to x plus 3 square. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം 6x plus 10 is equal to x square plus 6x plus 9. അപ്പോൾ x സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ 9, 10, 1 വരും. which implies x equals 1 ആവാം, -1 ആവാം. x -1 agreeable ആണ്. x -1 ആയാൽ 1 അല്ല. x -1 ആയാൽ അത് ഓക്കെയാണ്. 1 ആയാലും ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ 1ഉം -1ഉം ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ്? Therefore, sum of the roots is equal to 1 plus -1. The value is 0. 0 is your answer. ഇതൊരു വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ്. അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലോഗിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും ഇതിലുണ്ട്. നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ എലിപ്സസ് this and this lie on a circle of radius r and center AB. And what is the value of AB plus 18r square? രണ്ട് എലിപ്സിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ കൂടി ഒരു സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യാണ്. ഈ എലിപ്സും സർക്കിളും എല്ലാം ഒരേ ഫാമിലിയാണ്. അപ്പം എലിപ്സ് E1ഉം വേറെ എലിപ്സ് E2 ആണെങ്കിൽ E1 plus lambda E2 equal to 0 represents a family of ellipses. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? L1 plus lambda L2 equals 0 represents a family of lines. അതുപോലെ S1 plus lambda S2 equals 0 represents a family of circles. അതേപോലെ അതേ ഫാമിലി ആണല്ലോ, അത് വർക്ക് ചെയ്യും. E1 plus lambda E2 represents a family of ellipses. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫാമിലി ഓഫ് എലിപ്സ് ആണ്. എന്ത്? x square plus 2y square minus 6x minus 12y plus 23 plus lambda times മറ്റേ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. അത് എലിപ്സ് ആണ്, ഫാമിലി ഓഫ് എലിപ്സ് ആണ്. 4x square, ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട്, minus 20x minus 12y plus 35 equal to 0. ഇതൊരു ഫാമിലി ഓഫ് എലിപ്സസ് ആണ്. ഇത് ഈ എലിപ്സ് കാരണം നമുക്കറിയാലോ എലിപ്സും സർക്കിളിന്റെ ഫാമിലി, സർക്കിൾ എലിപ്സിന്റെ ഫാമിലിയാണ്. ഓൾ സർക്കിൾസ് ആർ എലിപ്സസ്. അപ്പം ഇത് സർക്കിൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ്? യു നോ ഇക്വേഷൻ സർക്കിൾ ഇസ് ax squared plus 2hx5 plus by squared plus 2gx plus 2fy plus c equals 0. എപ്പോഴാണ് സർക്കിൾ ആവാം? എയും ബിയും ഈക്വൽ ആവണം, h 0 ആവണം. അപ്പൊ xy ടേം ഇല്ലാതെ ആവണം. പിന്നെയോ, കാരണം കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയറും ഇത് സർക്കിൾ ആവും എപ്പോഴാ? becomes a circle if ഇതൊരു സർക്കിൾ ആവും എപ്പോഴാ? കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയറും കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വൈ സ്ക്വയറും ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ, ആൻഡ് ഓൾസോ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് വൈ 0 ആവുമ്പോൾ. ഈ രണ്ട് കാര്യം നടക്കുമ്പോഴാണ് സോറി ഇവിടെ എക്സ് വൈ ടേം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് നോക്കണ്ട. അപ്പൊ ഇത് നോക്കണ്ടാകുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹിയർ? കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താ ഇവിടെ? Therefore, what is coefficient of x square? 1 plus 4 lambda ആണ്. Coefficient of y square 2 plus 2 lambda ആണ്. അപ്പം 2 lambda 1 ആവും, എന്ന് വെച്ചാൽ lambda 1/2 ആവും. അപ്പൊ lambda 1/2 ഇവിടെ പ്ലഗ് ചെയ്യാം. Put lambda equals 1/2 here. അപ്പൊ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം 1/2 പ്ലഗ് ചെയ്യാം. ലാംഡയ്ക്ക് പകരം 1/2 പ്ലഗ് ചെയ്താൽ എന്തായി? ഇത് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ആവും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇങ്ങോട്ട് കഴിക്കണം. അപ്പൊ 2x സ്ക്വയർ ആവും. അപ്പൊ 2x സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ 6x സ്ക്വയർ ആവും. ഇവിടെ 2 4 ആവും. 4 ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് 6y സ്ക്വയർ ആവും. ഇവിടെ മൈനസ് 12x ഉണ്ടാവും. 12x ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മൈനസ് 32x ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ മൈനസ് 24y ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ മൈനസ് 12y ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മൈനസ് 36y ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ 46 ഉണ്ടാവും. 46 35 കൂടി കൂട്ടാം. 81 ഉണ്ടാവും അല്ലേ? 81 പ്ലസ് 81 ഈക്വൽ ടു 0.
ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ടു ദ സർക്കിൾ. അപ്പോൾ അതിൽ സെൻറ്ററും റേഡിയസും ആണ് കണ്ടത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ, കാരണം ആ ഫോമിൽ എഴുതിയാലേ -g -f സെൻറ്ററും റേഡിയസ് √g² + f² -c ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ -32/3, 32/6 വേണമെങ്കിൽ 15/3 എന്ന് എഴുതാം. 15/3x മൈനസ് 36/x 18/3 എഴുതാം. അല്ല 6y എഴുതാം അല്ലേ, 6y എഴുതാം. 32/x 16/3 അല്ലേ, 16/3 സോറി 16/3 ആണ്. പിന്നെ പ്ലസ് 81/6, 81/6 എങ്ങനെ എഴുതാം? 81/6 3 ആകുമ്പം 27/2 എന്ന് എഴുതാം. 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ 27/2 പ്ലസ് 27/2 ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ? ഇതല്ലേ ശരി? 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 81/6 27/2. ഇനി അതിന്റെ സെന്റർ എന്താ മക്കളെ? സെന്റർ ഇസ് -g - f. അപ്പം -g - f. അപ്പോൾ 8/3 3 ഇതാണ് സെന്റർ. റേഡിയസോ? റേഡിയസ് ഇസ് √g² + f² - c. g² is 64/9 plus f² is 9 minus c 27/2. 27/2 ചെയ്യാം. അപ്പം 8 എന്താ? എ ബി പറഞ്ഞാൽ 8 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 8 ആണ്, ഇത് 8 ആണ്. പ്ലസ് 18 × r² ആണ്. r² അങ്ങനെ തന്നെ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ? അപ്പോൾ 27/2 64/9 64/9 27/2. 27/2 തന്നെയാണോ? 3 കൊണ്ടല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? അതെ, 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 തന്നെയാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ലല്ലോ. 18. ഓക്കെ ശരി. 18 എൽ സി എടുക്കാം. അപ്പോൾ 9 പ്ലസ് ഇവിടെ 18 എൽ സി എടുക്കാം. 18 എൽ സി എടുത്താൽ 64 × 2 128. 128 മൈനസ് 18 അല്ലേ, 9 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 9 3 6 9 2 18 6 24 243. അപ്പം 9 പ്ലസ് 243 128 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം 5 വരും. ഇവിടെ 3 ആകുമ്പോൾ 1 വരും. 115 വരും. 115/18 വരും അല്ലേ? 115/18. അപ്പോൾ 9 മൈനസ് 115/18. ഇതിനെ 18 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് 18 × ദാറ്റ്? ഇസ് 18 × 9 മൈനസ് 115/18. സിംപ്ലിഫൈ എന്താ കിട്ടുക? ഇറ്റ് ഇസ് 8 പ്ലസ് 8 9 72 2 carries 7 16 170 വരും. 170 115 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. 5 6 ഉണ്ടാവും 55. കാൽക്കുലേഷൻ വല്ലാതെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ? വല്ലാതെ കാൽക്കുലേഷൻ കൂടുതലാണ്. എനിവേ 55 is the ആൻസർ. സിമ്പിൾ ചോദ്യം, ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷെ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്. കാരണം റേഡിയസ് ഒക്കെ വൃത്തിയായിട്ട്, പക്ഷെ അതൊക്കെ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട്, വൃത്തിയൊന്നുമില്ല. ഈ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ വൃത്തിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം. Vectors A, B, C are 3 vectors such that A cross B equals twice A cross C. Mod A equals 1, mod B equals 4, mod C equals 2. Angle between B and C is 60 degrees. What is mod of the V dot C? ഇത് പാറ്റേൺ ചോദ്യമാണ്. പക്ഷെ പാറ്റേൺ ചോദ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, അത് മാറ്റിയിട്ടവർ. കാരണം എന്താ അറിയോ? കണ്ടോ, B and C 60 ആണ്. അപ്പൊ B dot Cയുടെ വാല്യൂ എന്താ? B dot Cയുടെ വാല്യൂ mod B into mod C into cos 60. അല്ലെ? mod B into mod C into cos 60. അപ്പൊ B dot Cയുടെ വാല്യൂ 4 ആണ്. B dot Cയുടെ വാല്യൂ 4 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം. A cross Bയുടെ വാല്യൂ ട്വൈസ് ഓഫ് A cross C ആണ്. അപ്പൊ B dot C 2, B dot C തന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ബി ഡോട്ട് സി വരുന്ന ഒരു വെക്റ്റർ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ പാറ്റേൺ ചോദ്യമാണ്, ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. അപ്പോൾ ബി ഡോട്ട് സി 4 വരുന്ന ഈ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ബി ഡോട്ട് സി 4 വരുന്ന ഒരു വെക്റ്റർ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ബി ഡോട്ട് സി പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യണം, സിയോട് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി. സി ക്രോസ് എ ക്രോസ് ബി ചെയ്യാം. വെക്റ്റർ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് അറിയാലോ, പി ക്രോസ് ക്യൂ ക്രോസ് ആർ. എന്താ പി ക്രോസ് ക്യൂ ക്രോസ് ആറിന്റെ വാല്യൂ? പി ക്രോസ് ക്യൂ ക്രോസ് ആർ. ഇത് സിലബസിലില്ല, പക്ഷെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണാറുണ്ട്. വെക്റ്റർ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പി ഡോട്ട് ആർ ഇൻറ്റു ക്യൂ മൈനസ് പി ഡോട്ട് ക്യൂ ഇൻറ്റു ആർ. ഇതാണ് വെക്റ്റർ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെക്റ്റർ കോപ്ലനാർ വിത്ത് വെക്റ്റർ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ വെക്റ്റർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, സിയോട് ക്രോസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താവും, ട്വൈസ് ഓഫ് സി ക്രോസ് എ ക്രോസ് സി വരും. അപ്പൊ സി ഡോട്ട് ബി എന്താ 4 ആണ്, 4a. സി ഡോട്ട് ബി എ, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, സി ഡോട്ട് ബി എ. സി ഡോട്ട് ബി അറിയാം 4 ആണ്, 4a മൈനസ് സി ഡോട്ട് എ. സി ഡോട്ട് എ നമുക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. സി ഡോട്ട് എ സി മെയിൻ നമ്മൾ ആംഗിൾ സി ഡോട്ട് എ ആണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സി ഡോട്ട് എ കെ ആണ് ചോദിച്ചോളൂ. അപ്പൊ സി ഡോട്ട് എ കെ ആണ്, സി ഡോട്ട് എ കെ ആണ്, കെ ബി. സി ഡോട്ട് എ ആണ് കാണുന്നത്, കെ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൈസ് ഓഫ് സി ഡോട്ട് സി എ. വാട്ട് ഇസ് സി ഡോട്ട് സി? സി ഡോട്ട് സി പറഞ്ഞാൽ മോഡ് സി സ്ക്വയർ ആണ്, മോഡ് സി സ്ക്വയർ 4 ആണ്. സി ഡോട്ട് സി എ മൈനസ് സി ഡോട്ട് എ സി. സി ഡോട്ട് എയുടെ വാല്യൂ കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സി ഡോട്ട് എ മോഡ് സി ഡോട്ട് എ അല്ല, വെറും സി ഡോട്ട് എ ആയിക്കോട്ടെ. സി ഡോട്ട് എ കെ ആണ്. സി ഡോട്ട് എയുടെ വാല്യൂ കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ. സി ഡോട്ട് എയുടെ വാല്യൂ ആണ് കെ. സി ഡോട്ട് എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സി ഡോട്ട് എ, സി ഡോട്ട് സി എ മൈനസ് സി ഡോട്ട് എ സി, അങ്ങനെ കിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ ഇതിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇത് 8a ആണ്, 4a ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 4a വരില്ലേ, ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ കെ അല്ല, കെ വെക്ടർ അല്ല, കെ സ്കേലർ ആണ്, കെ ഇൻറ്റു സി മൈനസ് ബി എന്ന് വരും അല്ലെ. കെ ഇൻറ്റു സി മൈനസ് ബി ഇസ് 4a. ഇനി ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സി മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ, സി മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ is equal to 16 into a square. A square is 1. Mod a square is 1. What is c minus b? It is k square into c minus b square. What is c minus b square? C square plus b square. B square is 16 minus twice of b dot c. B dot c हम कर रहे हैं 4 ആണ്, is equal to 16. അപ്പോൾ 4 2 is 8. അപ്പം എത്ര കിട്ടുക, കെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൈസ് ഓഫ് ബി ഡോട്ട് സി അല്ലേ. ബി ഡോട്ട് സിയുടെ വാല്യൂ 4 ആണ്. അപ്പം 4 2 is 8. അപ്പം എത്ര വരിക, കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 20 8 പോയാൽ 12. 12 ആണല്ലോ വരിക, ശരിയാവില്ലല്ലോ. ട്വൈസ് ഓഫ് സി ഡോട്ട് എ അല്ലേ. പി ഡോട്ട് സിയുടെ വാല്യൂ സിയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. കോസ് 60 is 1/2 ശരിയാണ്. P dot C is 4 into 2 into cos theta. Cos theta is 4. 4 ആണ്. P dot C യുടെ വാല്യൂ 4 ആണ്. അപ്പോൾ C dot B 4a minus C dot A B. C dot A പറഞ്ഞാൽ C dot A. C dot A is C dot A അറിയില്ല, K ആണ്, KB. ഇതിൽ twice of C dot C. C dot C പറഞ്ഞാൽ 4a ആണ്. മൈനസ് C dot A. C dot A അറിയില്ല, into C. ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ 2k ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2k ഉണ്ട്. തെറ്റിപ്പോയി. ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോയി. ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി, സോറി. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ 4a ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ 2k ഉണ്ടാവും, സോറി. അപ്പം k ഇൻറ്റു എന്താ വരിക, 2c മൈനസ് ബി ആണ്, ഇസിക്കൽ 4. ഇൻറ്റിജർ ആയതുകൊണ്ടാണ്, ഫ്രാക്ഷനായ കുളമായിരുന്നു. ഇനി സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 4c സ്ക്വയർ. 4c സ്ക്വയർ എത്രയാ, 4 into 4.
4c square minus b square is 16 plus 16 minus 4 2's 8 into 2 2's 4. 4 into b dot c. B dot c is 4 is equal to 16. ഇതും വെട്ടിപ്പോകും. അപ്പം കെ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ 1 വരും. അപ്പം കെയുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ആണ്. Therefore k equals 1. Therefore mod a dot c is equal to 1. ഇത് വളരെ എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇത് ഡൂവബിൾ ആണ്. കുറേ പ്രാവശ്യം പാറ്റേൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് OAB inscribed in a parabola y square equals 4x with vertex O. ഇതൊക്കെ മോഡിഫൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പണ്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ. Y square equals 4x with vertex O at the vertex of the parabola. Then the minimum distance of the circle, the AB has diameter. ഇതാണ് പാരബോള. പാരബോള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. Y square equals 4x ആണ്. Y square equals 4x പാരബോള ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിൽ ഒരു ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. യു ആർ ഇൻസ്ക്രൈബിങ് എൻ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാരബോള കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെയാണ്. ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ആക്സിസ്. ദിസ് ഇസ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ പാരബോള. ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് സിമെട്രിക് ആവണം, നിർബന്ധമായിട്ടും സിമെട്രിക് ആവണം. അപ്പം ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആവണം. ഇത് ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി ആവണം, നിർബന്ധമാണ്. അപ്പം ഇത് എ ആണെങ്കിൽ, ഈ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ ഇത് a/2 ആയിരിക്കും. ഇത് 30 ആയിരിക്കുമല്ലോ, ഇത് a/2 ആയിരിക്കും. ഇത് √3/2 a ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത് ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അല്ല, 60 അല്ല, മൊത്തം ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി അല്ലേ. അപ്പം ഈ ആംഗിൾ 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അപ്പം a cos തീറ്റ, a sin തീറ്റ, അത് മതി. a/2 ആയിരിക്കും. ഇത് a/2 ആണ്. a/2 ആണ്. അപ്പം ഇതാണ്. അപ്പം a കിട്ടിയാൽ പണി കഴിയും. a കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ റേഡിയസ് അറിയാമല്ലോ. അപ്പം ഈ പോയിന്റ് നോക്കൂ, ഈ പോയിന്റ് √3/2a, √3/2a, a/2 ആണ് ഈ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അതിന് എയുടെ വാല്യൂ കാണും. ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ പാരബോള y square equals 4x. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എയുടെ വാല്യൂ കാണാം. y square equals 4x ഉള്ള പാരബോളയുടെ മുകളിലാണല്ലോ ആ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ yക്ക് പകരം a²/4 എഴുതാം, yക്ക് പകരം a/2 എഴുതാം. 4 into √3/2a എഴുതാം. ഇതിന് എയുടെ വാല്യൂ കാണും. 2 വെട്ടിപ്പോവും, ഇവിടെ 2 വരും, 8 വരും. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 8√3 എന്ന് വരും. ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലെ പിടുത്തം. a equals 8√3. അപ്പോൾ a equals √3 ആണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത് എത്രയാ? 8√3/2. അപ്പോൾ അത് 4√3 ആണ്. ഇതും അതെ, 4√3 ആണ്. ഇതെന്താ? ഈ പോയിന്റ് എന്താ? ഈ പോയിന്റ് ഇത് 8√3 അല്ലേ? ഇത് 8√3 ആകുമ്പം 8√3/2 into 8√3 is 12. അപ്പോൾ 12 0 ആണ് ഈ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ യു ആർ ഇമാജിനിങ്, യു ആർ കൺസിഡറിങ് എ സർക്കിൾ. ഞാൻ സർക്കിൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കില്ല. യു ആർ കൺസിഡറിങ് എ സർക്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. ശരിക്കും സർക്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ കൺസിഡറിങ് എ സർക്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതാണ് സർക്കിൾ. ഇങ്ങനെയാണ് സർക്കിൾ ഉണ്ടാവുക. സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസാണ്. ഞാൻ സർക്കിൾ വരയ്ക്കില്ല, ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരയ്ക്കാം. ഇവിടെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഞാൻ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഇതാണ് സർക്കിൾ. ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ 12 0 ആണ്. 12 0 ആണ്. പിന്നെ എന്താ? 12 0 ആണ്. ഈ ദൂരം 0 ആണ്. ഇത് 4√3 ആണ്. അപ്പോൾ 12 0 4√3 ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇത് 4√3 ആണല്ലോ. 4√3 ആയതുകൊണ്ട് ഈ ലെങ്ത് 12 ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെയായിരിക്കും ഒറിജിൻ ഉണ്ടാവുക. ചോദ്യം എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഫ്രം AB? ഇതാണ് AB. ഇതാണ് ABയുടെ ഡയമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ദൂരമാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഫുൾ ലെങ്ത് നിന്ന് റേഡിയസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം വാട്ട് ഇസ് ദ റേഡിയസ്? മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഫുൾ റേഡ്, അതായത് 0 നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള ദൂരം, ദാറ്റ് ഇസ് 12 മൈനസ് റേഡിയസ്. വാട്ട് ഇസ് ദ റേഡിയസ്? 12 മൈനസ് 4√3. അപ്പോൾ 12 മൈനസ് 4√3ൻ്റെ 4 പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ 3 മൈനസ് √3. C is ആൻസർ. ഇത് അതെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഡൂവബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി കെമിസ്ട്രി സാറേ വരും.
ഹായ് ചിൽഡ്രൻ, വെൽക്കം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കെമിസ്ട്രി പാർട്ടിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കാരിയസ് മെത്തേഡ് എന്നാണ്. എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ കാരിയസ് മെത്തേഡ്, ക്ലോറിൻ, സൾഫർ, ഫോസ്ഫറസ്, ഇതൊക്കെ ഓരോ ഫേസിലും ഓരോ എക്സാംസിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ പോകുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുന്ന് എല്ലാ പരീക്ഷയിലും ആ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ആണ്. സോ ദ ഫോർമുല ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ 35.5 ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് ഓഫ് AgCl ഇൻറ്റു 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 143.5 വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 35.5 weight of AgCl തന്നിട്ടുണ്ട്. 0.5453 എന്നാണ്. 0.5453 ഇൻറ്റു 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 143.5 ഇൻറ്റു weight of organic compound 0.245. അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും. യു മേ പ്ലീസ് വെരിഫൈ 55% എന്ന് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കും. പ്ലീസ് വെരിഫൈ ദാറ്റ്. 55% ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൈറ്റ്. ഇതുവരെ വന്നതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കാനേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. കാരിയസ് മെത്തേഡ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ ലീബിക്സ് കമ്പസ്റ്റൻ മെത്തേഡ് ആവാം. ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാറ്റേൺ, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ, ക്ലോറിൻ, കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, സൾഫർ അല്ലേ, നൈട്രജൻ ഒഴിച്ച്. നൈട്രജൻ മാത്രമേ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളൊരു കേസ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അവിടുന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അല്ലേ. ജെൽഡാൽ മെത്തേഡിൻ്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. ഹൗ മെനി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോംപ്ലക്സസ് ഹാവ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നൊരു ചോദ്യം. അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് അല്ലേ. ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സിസ്റ്റമാണ്. CO ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ്. അപ്പോൾ നിക്കൽ ഇവിടെ വരുന്നത് നിക്കൽ 0 സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. D8S2 എന്നാണ്. ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മെർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി D10 ആയിട്ട് മാറും, ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ട് മാറും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ടെട്രാഹീഡ്രൽ ജോമെട്രി. പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല കേട്ടോ. While here you have 2 unpaired electrons because it will be nickel 2+. അപ്പോൾ D8 എന്നാണ്, വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 unpaired electrons. ഇവിടെ 2 unpaired electrons ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, ഇതിൽ ഇല്ല. ഇനി ഇതേ കേസ് പ്ലാറ്റിനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. ഇത് sp3 ആണ്, ഇത് sp3 ആണ്. While these are DsP2 hybridization. അപ്പോൾ പ്ലാറ്റിനം നിക്കലിനെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പ്ലാറ്റിനം 2+ ആണ്, ഇവിടെയും പ്ലാറ്റിനം 2+ ആണ്. പ്ലാറ്റിനം 2+ നിക്കലിനെ പോലെ തന്നെ D8 സിസ്റ്റമാണ്. പക്ഷേ ദേ മേക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റിനം, പലേഡിയം ഒക്കെ വരുന്നത് ഹെവി മെമ്പേഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ, താഴത്തോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ 3Dയിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ. സോ ദേ വിൽ ഗോ ഫോർ പെയറിംഗ്. D8 വന്നാലും അത് പെയറിംഗ് നടന്ന് DsP2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി D8 എന്തായിട്ട് മാറും? D8 സിസ്റ്റം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? 1 2 3 4 5 6 7 8 ഇയാള് ഇങ്ങോട്ട് പെയർ ചെയ്ത് അതും പെയർഡ് ആയിട്ട് മാറും. ഇത് ഫ്രീ ആയി DsP2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിലേക്ക് പോകും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നോ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ. ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ്? ഡയ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നിക്കൽ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് 2 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. For XeO2F2, select the correct statements. It shows seesaw shape. XeO2F2 എന്ന് വെച്ചാൽ 8 2 10 5 ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണ്, 5 പെയർ ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഗോ വിത്ത് sp3D ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 1 2 3 4 5. This is XeO2F2.
ഫ്ലൂറിൻ ആക്സിസിൽ വരും, ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ വരും, ആൻഡ് ദാറ്റ് മേക്സ് എ സീസോ ഷേപ്പ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സീസോ ഷേപ്പ്. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എ കറക്റ്റ് ആണ്. എ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തു, കാരണം അവിടെ എ ഇല്ല. അടുത്തത്, നമ്പർ ഓഫ് ലോൺ പെയേഴ്സ് ഓൺ xenon ഈസ് 1. യെസ്, ദർ ഈസ് 1 ലോൺ പെയർ ഇൻ xenon. ബി കറക്റ്റ് ആണ്. എ കറക്റ്റ് ആണ്, ബി കറക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ബി ഇല്ല, കട്ട് ചെയ്തു. ഇത് രണ്ടിലൊന്ന്. അടുത്തത്, എഫ് എക്സ് ഇ എഫ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ 180 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. ഈ ബോണ്ട് ആംഗിൾ 180 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. വി നോ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. എന്താ പറയാൻ, കൃത്യം 180 എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ, കാരണം അത് ബെൻഡ് അല്ലേ. ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് ലോൺ പെയർ വിൽ മേക്ക് ദിസ് എ ബെൻഡ് ക്യാരക്ടർ അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ, നിയർലി 180 തന്നെ പറയാം. നിയർലി 180 എന്ന് പറയാം, നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി 180. അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് ആണ്. സി കറക്റ്റ് ആണ്. സി കറക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ അവർ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി തേർഡ് ചോയ്സ്. ദിസ് വിൽ ബി അവർ കറക്റ്റ് ആൻസർ. എ ബി സി. ഇനി ഡിയിൽ എന്താ തെറ്റ്? ഡിയിൽ തെറ്റ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, ടെട്രാഹീഡ്രൽ ഷേപ്പ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് സീസോ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ. അടുത്തത്, സൈസ് ഓഫ് O2 മൈനസ് സ്മോളർ ദാൻ F മൈനസ്. തെറ്റല്ലേ? ദേ ആർ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ്. O2 മൈനസും F മൈനസും ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് സീൻ മെനി ടൈംസ്, ലൈക്ക് Na plus Mg2 plus Al3 plus F മൈനസ്, O2 മൈനസ്, N3 മൈനസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ O2 മൈനസ് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ F മൈനസ്. ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടിയാൽ സൈസ് കൂടും, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടിയാൽ സൈസ് കുറയും. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ F2 സ്മോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റാണ്. അടുത്തത്, ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ. അത് ശരിയാണ്. ദ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് എലമെന്റ്, ദ സോ കോൾഡ് സൂപ്പർ ഹാലോജൻ, ഫ്ലൂറിൻ ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 തെറ്റാണ്, 2 ശരിയാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഇൻകറക്റ്റ് ആൻഡ് 2 കറക്റ്റ്. ഫോർത്ത് ചോയ്സ് വരണം അല്ലേ. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഇൻകറക്റ്റ്, 2 കറക്റ്റ്. ഫൈൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, both human DNA and RNA are chiral molecules. The chirality of DNA RNA arises due to the presence of. DNA-യിലും RNA-യിലും കൈറാലിറ്റി തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം. DNA-യിലും RNA-യിലും ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണ്? ഒരു നൈട്രോജനസ് ബേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഒരു നൈട്രോജനസ് ബേസ് ഉണ്ട്, സൈറ്റോസിൻ, ഗ്വാനിൻ അല്ലെ, അഡനിൻ, തൈമിൻ, അല്ലെങ്കിൽ RNA-യിൽ വരുമ്പോൾ യുറാസിൽ. ഇവരാരും ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് അല്ല. റൈറ്റ്, ശരിയല്ലേ? പിന്നെ ആരാണ് അതിനകത്തുള്ളത്? പിന്നെ അതിനകത്തുള്ളത് ഫോസ്ഫേറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ്, അതും ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് അല്ല. പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വരാൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് പെൻഡോസ് ഷുഗർ. ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ ആയാലും ശരി, റൈബോസ് ഷുഗർ ആയാലും ശരി. റൈബോസ് ഷുഗറിൽ 4 കൈറാൽ സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, ഡിയോക്സി റൈബോസിലാകുമ്പോൾ 3 കൈറാൽ സെൻറ്റർ ഉണ്ട്. DNA-യിൽ RNA-യിൽ ഇത് രണ്ടിലും വരുന്ന പെൻഡോസ് ഷുഗർ ആണ് കൈറാലിറ്റിക്ക് കാരണം. ആൻഡ് ദി ആൻസർ ഈസ്, അതിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതിലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതല്ല ഇത് രണ്ടിലൊന്നാണെന്നുള്ളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ. പക്ഷെ അറിയാലോ, ഡി ഷുഗർ ആണ്, ഡി ഷുഗർ കമ്പോണന്റ്, പെൻഡോസ് ഷുഗർ കമ്പോണന്റ് ആണ്. DNA-യിലാണെങ്കിൽ ഡിയോക്സി റൈബോസ് ആയിരിക്കും, അതിലും ഒരു കൈറാലിറ്റി സെന്റർ കുറയും, കാരണം ആ OH എന്തായിട്ട് മാറും, ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ OH ഓക്സിജൻ പോയിട്ട് H ആയിട്ട് പ്രോ കൈറാലായിട്ട് മാറുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം പെൻഡോസ് ഷുഗറിലാണെങ്കിൽ 4 കൈറാൽ സെന്റർ വി ഹാവ് gone through that particularly. Okay, അടുത്ത ചോദ്യം. അപ്പോൾ DNA RNA മോളിക്യൂളിൽ കൈറാലിറ്റി ആര് കാരണം എന്നാണ് ചോദ്യം. DNA ആണെങ്കിലും RNA ആണെങ്കിലും 3 കമ്പോണൻസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ എ സാമ്പിൾ വെൻ ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡ് യു ഗെറ്റ് 3 കമ്പോണൻസ്. ഒന്ന് പെൻഡോസ് ഷുഗർ ആണ്, ഒന്ന് നൈട്രോജനസ് ബേസ് ആണ്, ഒന്ന് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ നൈട്രോജനസ് ബേസ് ആണെങ്കിലും ശരി, ഫോസ്ഫേറ്റ് പാർട്ട് ആണെങ്കിലും അത് എന്താ പറയുക, ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണ്, ഉള്ളത് ഷുഗർ മൊയിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ്. CONH3 6 times, ഇന്നർ ഓർബിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് D2sp3. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നർ ഓർബിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് D2sp3. കൊബോൾട്ട് 3+ ആണ്.
cobalt 3 plus ആണ്. You have D7S2 and it go for D6. D6 system in presence of ammonia, a strong field ligand. ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ്, പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ്. ഐ മീൻ ടെക്സ്റ്റുവൽ കണ്ടന്റിൽ എക്സർസൈസ് പറയുന്ന എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബി തിയറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. CONH3 6 times. ദർ വിൽ ബി പെയറിങ്. ആ 4 ഇലക്ട്രോൺസും പെയറിങ് നടക്കും. ഇന്നർ ഓർബിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും, ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, എ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തു, ബാക്കി നോക്കണം. അടുത്തത് MnCl6 3 മൈനസ്, MnCl6 3 മൈനസ്, മാംഗനീസ് D5S2 ആണ്. 3 മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ D4 ആയിട്ട് മാറും, D4 ആയിട്ട് മാറും, ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും. ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ടർ ഓർബിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് sp3d2. കാരണം ശരിയല്ലേ, കാരണം ക്ലോറിൻ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണ്, അതും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ബി കറക്റ്റ് ആണ്, എ കറക്റ്റ് ആണ്, ബി കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തു. അടുത്തത് COF6, ഇതിന്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ടാണ് ഇത്, ഇതിന്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ടാണ്. ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡും ഇവിടെ വീക്ക് ലിഗാൻഡും. ഔട്ടർ ഓർബിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഈ പാർട്ട് തെറ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് D2sp3, ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ടർ ഓർബിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ്. sp3d2 അല്ലേ വരിക. അപ്പോ സി തെറ്റാണ്, സി തെറ്റാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇത് തെറ്റാണ്. സോ അവർ ആൻസർ വിൽ ബി സെക്കൻഡ് ചോയ്സ്, ABD ആൻസർ വരണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഡി ഒന്ന് നോക്കാം, ഡി ഒന്ന് നോക്കാം. FeF6 3 മൈനസ്, FeF6 3 മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Fe3 പ്ലസ് ആണ്, D6S2. അപ്പൊ നമുക്ക് D5 എന്ന് വരും അല്ലെ, D5 സിസ്റ്റം. Again fluorine, fluorine is a weak field ligand, it will go for outer orbital complex, sp3d2 outer orbital ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. ഇനി ഇവിടെയോടാ, ഇവിടെ ഇന്നർ ഓർബിറ്റൽ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഇത് sp3 അല്ല, D2sp3 എന്ന് വരിക. കാരണം സയനൈഡ് ഒരു സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് കിട്ടും. സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി ABD is the answer. Okay. അടുത്തത്, what is the oxidation state of chromium in the product potassium dichromate react with acidified Ki? പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലാണ്, പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ നോക്കാനുള്ളല്ലോ. ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു 2Cr3 plus, 2Cr3 plus. What is the oxidation state of chromium in the product side? +3, +3. Option 2, +3 is the correct answer. ഇനി Ki എന്തായിട്ട് മാറും? അയോഡൈഡ് I2 ആയിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് +6 നിന്ന് +3 മാറുക, I മൈനസ് I2 ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ. അടുത്തത് 250 cc X into 10⁻³ molar acidified potassium dichromate solution neutralizes 750 cc 0.6 molar more salt. Value of X is. So what we can do is N1, formula N1 M1 V1, N1 M1 V1 equal to N2 M2 V2, right? Apply that, you get ഇതിന്റെ n factor 3 ആണ്, ഇതിന്റെ n factor 6 ആണ്. ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റിന്റെ n factor 6 ആണ്. +6 നിന്ന് +3 3 ആണ് വരിക, പക്ഷെ 2 ക്രോമിയം ഉണ്ട്, n factor 6 ആണ് കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 6 into molarity X into 10⁻³ into 250 equal to more salt. More salt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ഫെറസ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് അല്ലേ. മോർ സോൾട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെറസ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദ റിയാക്ടിങ് സ്പീഷീസ് ഈസ് ഫെറസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫെറിക്. ഇതാണ് മോർ സോൾട്ടിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ. ആൻഡ് ദി n factor is 1. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 into molarity എവിടെ 0.6 into വോള്യൂം എവിടെ 750. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യൂ, 250യും 750യും 3 ആയി അല്ലേ. ഇത് 0.6 into X into 10⁻² എന്ന് എഴുതിയാൽ ഈ 0.6ഉം ഇതും കട്ട് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഈസ് 3 ഹിയർ. സോ X is equal to 3 divided by 10⁻². That is 300. That is 300.
fourth choice is the correct answer. നാലാമത്തെ ചോയ്സ് കിട്ടും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എത്ര പ്രോബ്ലംസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈവൻ ഡബിൾ ടൈട്രേഷനിൽ ഉൾപ്പെടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എ വിത്ത് ബി വിത്ത് സി അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ. കേട്ടോ. HCl വിത്ത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ്, റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിത്ത് എന്താ പറയുക NaOH, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ ഫൈൻഡിങ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ വോളിയം ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡബിൾ കേസും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ വിത്ത് ബി വിത്ത് സി. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം റിയാക്ട് ചെയ്യുക, കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അൺനോൺ സൊല്യൂഷന്റെ, അവിടുന്ന് രണ്ടാമത്തെ കേസിലേക്ക് പോവുക. ഇതെല്ലാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നവരെ സോഫാർ ഒരു സെഷനിലും കണ്ടില്ല. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടുന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നോക്കി വെച്ചോളൂ. അടുത്തത്, കൺസിഡർ ദ റിയാക്ഷൻസ് PbO2 plus Pb giving 2PbO delta G1, SnO2 SN2 SnO delta G2. Select the correct option. It is based on the stability of oxidation state. Lead in the oxidation state, stable oxidation state, എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലെഡ് +2 ആണ് സ്റ്റേബിൾ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ലെഡ് +4 ആണ്, ഇവിടെ ലെഡ് +4 സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ഇവിടെ +2 സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. സോ ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഹൈലി ഫേവറബിൾ. ഡെൽറ്റ ജി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 0. ഹൈലി ഫേവറബിൾ ആണ്, കാരണം ലെഡിന്റെ +4 സ്റ്റേറ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അത് +2ലേക്ക് മാറും. ഇനർട്ട് പെയർ എഫക്റ്റിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ദാറ്റ് വി എൻകൗണ്ടർ, അല്ലെ. അടുത്തത് ടിന്നിനാണെങ്കിലോ, ടിന്നിന് +4 ആണ് സ്റ്റേബിൾ. ഇവിടെ +4, ഇവിടെ +2. അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷൻ അത്ര ഫേവറബിൾ അല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ഹൈലി സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്. ആൻഡ് വി നോ SN2+ act as an excellent reducing agent and is used in Stephen reduction. അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടെ SN2+ നല്ല റിഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ്, അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്. ഡെൽറ്റ ജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. ഇത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്, ഡെൽറ്റ ജി ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. ഏത് വരും ചോയ്സ്? വിച്ച് ഓപ്ഷൻ? ഡെൽറ്റ G1 ലെസ് ദാൻ 0, ഡെൽറ്റ G1 ലെസ് ദാൻ 0, ഡെൽറ്റ G2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ദിസ് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്തത്, we have an organic reaction. The given molecule heated with the zinc, there will be dehalogenation. Zinc will take away the bromine and the product obtained will be like this. ഇവിടെ ethyl group, ഇവിടെ double bond വരും. ശരിയല്ലേ? You get a dehalogenation reaction. Alkene കിട്ടും. Now that is treated with HBr. There will be protonation. And you get like this. ഇവിടെ protonation നടക്കും. You get a carbocation, right? And now this carbocation will undergo a rearrangement to get a better carbocation, a better stable carbocation. അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇവിടെ carbocation ഫോം ചെയ്യും. And there Br- comes and attack. അവിടെയാണ് Br- വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. And we get the product accordingly. This will be the correct answer. ഇതായിരിക്കും correct answer കിട്ടും. Means third choice. ഈവൻ നിങ്ങൾ ഇതിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുക. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നോക്ക്, 2 എത്തിൽ ഗ്രൂപ്പാണ്, അതിൽ ഒരെണ്ണം മെത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലോ, and that becomes a slightly different variety, അല്ലേ? നോക്ക്, ഇത് എത്തിൽ ഗ്രൂപ്പും ഇത് മെത്തിൽ ഗ്രൂപ്പും അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാക്ഡ് ബൈ H+. അങ്ങനെ വരാമല്ലോ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്ത് സംഭവിക്കും? നോക്കൂ, പ്ലസ് ഇവിടെയും വരാം. പ്ലസ് മേ ബി ഓൺ ഐദർ സൈഡ്. ഇവിടെയും വരാം, അല്ലേ? ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. വൈ കാണ്ട് ഇറ്റ് ബി ഹിയർ? ഇങ്ങനെ വന്നൂടെ? Then again there is a competition. അപ്പോൾ പ്ലസ് ഇവിടെ വരാം. അപ്പോൾ ടെർഷ്യറി കാർബോകാറ്റയോൺ ഇതിൽ വരാം. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എവിടെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക?
tertiary carbocation. Idun tertiary ആണ്, idun tertiary ആണ്. By shifting, there can be a tertiary carbocation over here or tertiary carbocation over here. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ it's an excellent possibility. നോക്കൂ മക്കളെ, ഇവിടെയാണ് പ്ലസ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. Here you have CH2, 2 alpha hydrogen on that part. ഇവിടെയാണ് പ്ലസ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. You have 3 alpha hydrogen. There is more hyperconjugative effect when the carbocation is coming here and this will be promoted. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയെ കുറിച്ച് കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. മേ ബി എ ഡിഫറെന്റ് എക്സാമ്പിൾ വിത്ത് 2 ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇവിടെ എന്തായാലും ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. ഇൻ കേസ് ഒന്ന് എത്തിലും ഒന്ന് മെത്തിലും ആണെങ്കിൽ ആ മെത്തിൽ വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കാർബോകാറ്റയോൺ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. ഈവൻ അത് സ്റ്റെറിക്കലി സപ്പോർട്ടിങ് കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. Which of the following molecule gives iodoform reaction? iodoform reaction തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ മീത്തൈൽ കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവണം, ഒന്നുകിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ മീത്തൈൽ കാർബിനോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവണം. മീത്തൈൽ കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ മീത്തൈൽ കാർബിനോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ iodoform ടെസ്റ്റ് തരുള്ളൂ. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഇല്ല, ഔട്ട്. ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. ഈത്തൈൽ കാർബിനോൾ ആണുള്ളത്, അതും ഔട്ട്. ആൻഡ് ദി ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് ചോയ്സ്, എത്തനോൾ. എത്തനോൾ കണ്ടെയ്ൻ മീത്തൈൽ കാർബിനോൾ ഗ്രൂപ്പ്. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തനോൾ ആയി അല്ലേ. നോക്ക്, this is ethanol and it is having a methyl carbinol group and is able to give iodoform reaction. In fact, haloform reactions ക്ലോറോഫോം ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എത്തനോളിൽ നിന്ന്, എത്തനോൾ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അല്ലേ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്ലോറോഫോം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ. ഇത് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ആണ്, അത് പറ്റില്ല. അടുത്തത്, കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് and we want to compare the stability. This is methyl carbocation and this is tertiary butyl carbocation. ഒരു സംശയവുമില്ല, this is more stable. And the order of stability of carbocation, tertiary greater than, secondary greater than, primary greater than methyl. അറിയാലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് highly stable ആണ്. B is more stable than A as it has 9 alpha hydrogen. 9 alpha hydrogen. 3 ഇവിടെ, 3 ഇവിടെ, 3 ഇവിടെ. It has got 9 alpha hydrogen while ഇവിടെ alpha carbon ഇല്ല. There is no hyperconjugative stability over here. Here you have hyperconjugative stability. 9 alpha hydrogen ഉണ്ട്. And the correct answer is first choice itself. Okay, അടുത്ത ചോദ്യം. Next, again organic reaction ആണ്. We have a benzene with the ethyl group and a methyl group undergoing oxidation. Oxidation നടന്നാൽ എന്ത് കിട്ടുന്ന അറിയാലോ അല്ലേ. There will be side chain oxidation. Irrespective of the length of the chain, you get benzoic acid, right? So ഇതും ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും, ഇതും ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് താലിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലേ. We get thallic acid. This is called thallic acid. Now that is treated with excess of ammonia. And you will get ആദ്യം അമോണിയം താലേറ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക. You will get ammonium thalate. പക്ഷേ ഈ അമോണിയം താലേറ്റ് വെച്ച് അടുത്ത റിയാക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവണം. ആൻഡ് hence it should be thalamide. It will be thalamide. CONH2. It will be thalamide. ഏത് രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് വിട്ടുപോയത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, and now the last step reaction, Hofmann's degradation reaction, bromine with alkali. An amide, primary amide treated with bromine and alkali. Hofmann's degradation reaction. So Hofmann's bromamide reaction, and the result is ഇതാ ഈ CO പോവും and you get diamine അല്ലേ. ബെൻസീൻ ഡൈഅമീൻ കിട്ടും. You get benzene diamine. Benzene 1,2-diamine കിട്ടും. എവിടെ? തേർഡ് ചോയ്സ് കിട്ടും, മൂന്നാമത്തെ ചോയ്സ്. ദിസ് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്തത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നടന്നു നോക്കൂ.
ആദ്യത്തേത് സൈഡ് ചെയിൻ ഓക്സിഡേഷൻ, എത്തിലും ഈതൈൽ ഗ്രൂപ്പും മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പും COOH ആയിട്ട് മാറി, താലിക് ആസിഡ് കിട്ടി. അത് വിത്ത് അമോണിയ ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് യു ഗെറ്റ് താലാമൈഡ്. ആൻഡ് at the end of the show it is Hoffman's degradation reaction. രണ്ട് അമൈഡ് ഗ്രൂപ്പും അമീൻ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, അടുത്തത്. For a given reaction A giving NB, the graph is between concentration and time. Calculate N എന്നാണ് ചോദ്യം. നോക്കാം, റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇറ്റ് ഈസ് A giving NB എന്നാണ്. Reaction starts with 0.5. So at time t equal to 0, ഇത് 0.5, ഇത് 0. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടൈം ടി 10 മിനിറ്റായി. 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എത്രയായി? 0.4 ആയി. ഇത് 0.4 ആയി. ദാറ്റ് മീൻസ് 0.1 റിയാക്റ്റഡ്. 0.1 റിയാക്റ്റഡ്. നൗ ആ 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ബി എത്രയാണ്? 0.3 ആണ്. ഇവിടെ 0.3 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 0.1 റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 0.3 കിട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് N equal to 3. 1 mole give 3 mole. 0.1 mole A when reacted, you get 0.3 mole B. That means 1 mole A when reacted, you get 3 mole B. That means N equal to 3, right? So value of N, it is 3 എന്ന് കിട്ടണം. ഓക്കെ, അടുത്ത ഒരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. സിമ്പിളാണ്, പക്ഷെ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പാറ്റേൺ കാണുമ്പോൾ കുറേയേറെ കുട്ടികൾ അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാലോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ, ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു ഗെറ്റ് യുവർ ആൻസർ. യെസ് സർ, വാട്ട് ഈസ് CC? CC എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ, മില്ലി ലിറ്റർ. 1 cc എന്ന് വെച്ചാൽ 1 സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1 മില്ലി ലിറ്റർ. ഒരു CC എന്ന് വെച്ചാൽ 1 സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്, 1 മില്ലി ലിറ്റർ കേട്ടോ. യെസ് അലൻ ആന്റണി, ഞാൻ നേരത്തെ മെസ്സേജ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ. ആ മറ്റേ ആ ഫെറസ് അമോണിയം സൾഫേറ്റിന്റെ ആ ചോദ്യത്തിലായിരിക്കും തോന്നുന്നു അല്ലേ? പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് വേഴ്സസ് ഫെറസ് അമോണിയം മോർ സോൾട്ട്, ആ ചോദ്യത്തിലായിരിക്കും ആ സംശയം വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ. അത് പഴയ, ഇപ്പോഴൊക്കെ മിക്കവാറും മില്ലി ലിറ്റർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. പക്ഷെ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് CC. 100 cc ബൈക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, 100 cc ബൈക്ക്, 350 cc ബുള്ളറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എഞ്ചിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസിബിൾ വോള്യൂമാണ് ആ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 350 cc ബുള്ളറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ എഞ്ചിനകത്തുള്ള ഡിസ്പ്ലേസബിൾ വോള്യൂം, ആ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസബിൾ വോള്യൂം ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് CC എന്ന് പറയുക. യെസ്, ആ കൊമേഴ്ഷ്യലി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ 350 cc എന്ന് വെച്ചാൽ 350 ആണ് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസബിൾ വോള്യൂം, ആ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അടുത്തത്, കൺസിഡർ എ ഗാൽവാനിക് സെൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് 2 hydrogen electrodes. Both compartments contain same metal electrode. If concentration of H plus anode and cathode are C1, C2 respectively, then E cell greater than 0 when pH equal to 1 atm. So E cell equal to E naught cell minus 0.06 by N log anode electrolyte divided by cathode electrolyte. അറിയാലോ അല്ലേ? ഇതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ്, രണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ്, ദിസ് വിൽ ബി 0. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 0.06 by N ലോഗ് ആനോഡിൽ C1 കാത്തോഡിൽ C2. ആനോഡിൽ C1 കാത്തോഡിൽ C2. ഇനി നോക്കിയേ മക്കളെ, ഇത് പോസിറ്റീവ് കിട്ടണം, ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന ചോദ്യം. ഇത് പോസിറ്റീവ് കിട്ടാൻ ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി C1 ലെസ് ദാൻ C2 അല്ലെ? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി C1 ലെസ് ദാൻ C2. C1 ലെസ് ദാൻ C2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, C2 ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും. C1 ലെസ് ദാൻ C2. ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.
നല്ല EMF കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആനോഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡൈല്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം, കാത്തോഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് അപ്പോൺ റിയാക്ഷൻ EMF ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എന്താ കാരണം? ആനോഡ് സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി വരും, കാത്തോഡ് സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു വരും കേട്ടോ. ഇതും ഈ ചോദ്യം കാണുന്ന സമയത്ത്, ആ ചോദ്യം പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി കാണുമ്പോൾ കുറേയേറെ കുട്ടികൾ വിട്ടുപോകാൻ ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ വളരെ ലളിതമാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതിനകത്ത്, വളരെ ലളിതമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, ഇനി ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, ഇവിടെ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അവർ തരാൻ പോകുന്നത്. പ്രഷർ 1 atm എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ മാറ്റിത്തരും. അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ 2 atm ആണെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് ആ ഗ്യാസിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ വരണം, ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ഇവിടെ പ്രഷർ 1 atm വന്നിരിക്കണം. മേ ബി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു 2 atm. അപ്പോൾ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം, അവിടെ ആ പ്രഷർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അടുത്തത്, എ കമ്പൗണ്ട് P വിത്ത് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല C6H7N is sparingly soluble in water. However, on reaction with HCl, it becomes soluble. On reaction with the KOH and chloroform, it gives foul-smelling compound Q. Number of different types of hydrogen atom present in P. ഈ സൂചനകൾ വായിച്ചാൽ ഉടനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അത് അനിലീനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന്. നമുക്ക് C6H7N and look at the conditions given. കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ഇത് അനിലീനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നോക്കുക കേട്ടോ, C6H7N, C6H5NH2, C6H5H7N കറക്റ്റായി. ഇനി ഇയാള് സ്പെയറിംഗ്ലി സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ, ശരിയാണ്. പക്ഷെ HCl റിയാക്ട് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് HCl സോലുബിൾ ആവുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് സോലുബിൾ ഇൻ HCl, കാരണം ഇത് ബേസിക് ആണ്, ഇത് ആസിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും, കറക്റ്റ് അല്ലേ? നൗ it is reacting with the KOH and chloroform, that is carbylamine reaction. This is reacting with the KOH and chloroform, that is carbylamine reaction, and you will get isocyanide. You will get foul smelling isocyanide. ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ചോദ്യം? Number of different types of hydrogen atom present in P. Number of different types of hydrogen atom present in P. നോക്കൂ മക്കളെ, നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പ്രസന്റ് വിത്ത് P. ഇത് രണ്ടും ഒരു ടൈപ്പാണ്, നോക്കൂ, ഇത് രണ്ടും ഒരു ടൈപ്പാണ്, ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പാണ്. ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ്. നോക്കുക, ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അല്ലെ? ഇനി ഈ വരുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്, ഓർത്തോ പൊസിഷനിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അല്ലെ? ഇനി അവരൊക്കെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആണ്, അവരുടെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇനി ഇത് പാരാ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. അപ്പോ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു കാറ്റഗറി, ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു കാറ്റഗറി, ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു കാറ്റഗറി, ഇത് വേറൊരു കാറ്റഗറി. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1, 2, 3, 4 and the correct answer will be option 1. Okay, that's it from the chemistry part. ഇനി മറ്റ് വിഷയങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കേട്ടോ. താങ്ക് യു.
Good evening, everybody. So we have come for the second phase of afternoon shift, 23rd January, physics section. Now, as happen every day, we are having a question from logic age. This time they have asked us to use truth table. So it is open question, not much confusion. Yes, here I say its output is y1, and this is so y1 is equal to a or b. Then y is equal to a or y1 bar. So this is very simple. Y1 is a or b. Y final output is a or y1 bar. Okay. Now let us try with, let a0 b, because they asked to find that a b y1 y. Okay. a0 b0 y1 0 y1 0, then a or y1 0, then 1 0 0 0 1. Okay, a0 b0 1. Now a0 b1, therefore y1 will be a or b, that is 1. Then a or y1 will be a or y1 will be 1, then it will be 0. Next 1 0, a or b is 1, then a or y1, that is a or y1 will be 1 bar, that is 0. Then 1 1, a or y1 1, then a or b 1, correct, 1 1 a or b 1, then a or 1 and 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1, that is not coming over here. Let us go to the fourth option. What is that given? Yeah, not this. Okay, let us once again check it. This is A or B. Y1 is A or B. This is A or B, A or Y1 bar. 0 0, Y1 will be 0, then this will be 1, correct. Second one, A0 B1, then y1 will be 1, correct. A or y1 will be 1, then correct. Then 1 0, again 1, this will be 0. Then 1 1 1, this will be 0. So that option is not coming over here. You tried it, okay. Once again, A or B, A or B, and not. Oh, this might be. So I think this is according to this diagram, it comes like this. Okay. Come on. Go to the next question. Yes. Air bubble is moving upward from the bottom of a lake, having temperature 17 degree. So initial temperature T1
290 degrees. Then top of the temperature of the lake is 27 degree, that is 300 Kelvin. Then it is at a depth of 5 meter. And if you have the idea, yesterday I told you 1 ATM is equal to nearly 10 meter of water column. Therefore, 5 meter of water column will be 0.5 ATM. So here hydrostatic pressure is 0.5. Therefore, absolute pressure at the bottom will be 1.5 ATM atmos. So we can say initial pressure will be 1.5 ATM. Then final pressure, it comes to the top, final pressure will be 1 ATM. Then we have to find, there is no change in density, find the ratio of volume at the top to the volume at the, so we have to find V1 by V2. So we have to write P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. We want to find final volume at the top, that is V2, the ratio of volume at the top to volume at the bottom. V2 by V1. V2 by V1 will be is equal to how much? V2 by V1 will be P1 by P2. P2 will come here into, I'll write it properly. V2 by V1 will be is coming to be P2 by P1. P1 by P2, sorry. P1 by P2, P2 come to the denominator. Then T2 will go to the numerator. T2 will be T1. Okay. Final volume to the initial volume ratio will be V1 will go here, P2 will come here, P1 by P2 into T2 by T1. Now it is very clear. P1 initial pressure is 1.5. 1.5 by 1 into T2. Final temperature is coming to be 300. 300 by initial pressure is 290. So this is coming to be 1.5 into 300, that is 450 divided by 290. This get cancelled. Approximately, when you take 30, this is take it approximately 30. This is 45 by 30 approximately. Nearly 1.5. Answer is nearing 1.5. I think this is 1.55 answer. That might be the answer for it. That is approximately, I have worked out approximately. Top 450 will come, bottom near about. It is slightly more than 1.5 surely. I have taken it as 30. If it is 30, it will be exactly coming to be 1.5. That is more than 1.5. Or we can select what option? 1.55. Okay, that's good. Next question. Two cells are measured using a potentiometer, and E1 by E2 is E1 by V2. We have to calculate the percentage error. Lengths are in the ratio 200 centimeter and 150 centimeter. Therefore, E1 by E2 is equal to L1 by L2. Isn't it? Then percentage error in, therefore, percentage error in E1 by E2 is equal to percentage error in E1 plus percentage error in E2. Percentage error in E2. What is the error possibility in measuring the length L1? E1 by E2 is L1 by L2. So this is 1 centimeter. So it is 1 out of 200 initial. Yes. Balancing lengths are 200 centimeter and 150 centimeter. Into 100 plus 1 divided by 150 into 100. Okay. So that comes to be 1 by 2
plus 100 by, that is 2 by 3. 1 by 2 is exactly 0.5. 2 by 3 is nearly 0.66. This is coming to be 1.16. Percentage error is coming to be 1.16%. Okay, come on. Go to the next question. A man jumps from a plane. After 2 seconds, he opens the parachute, due to which it retarded with 3 meter per second squared. The man is at 10 meter height from the ground. Its speed is 5 meter per second. Find the height. So we have to go through 3 stages. First stage, I take dropping point, initial point A, where it dropped. From here, he drops from the aircraft. His initial speed is 0. At B, parachute opens. Parachute opens. Then C, our case is mentioned. At C, our case is mentioned. C is at a height of 10 meter. And C, its speed becomes, the speed becomes 5 meter per second. And we have mentioned up to the case C. After that, we are not worried. So starting from A, then first stage. So I'll write like this. First stage, free fall. Before opening, it is a free fall. In free fall, what is the distance traveled? That I say S1. S1 will be half gt square. Time is given to be 2 seconds. That is coming to be half into 10 into 4. That comes to be 20 meter. First stage. Second stage. And first stage, you can also calculate what is the velocity at the end of first stage. That will be gt. Gt is coming to be 20 meter per second. Now in second stage, initial speed is 20 meter per second. Final speed is 5 meter per second. And retardation, because speed, due to the thrust on the parachute, he has got an uplift. Therefore, there is an acceleration opposite to its direction of motion. You have to put -3. Then using third equation, we can say v square is equal to u square plus 2as. V square is 25 is equal to u square is 400 minus 2 into 3 into S2. That is the distance S2. Therefore, 6 S2 is coming to be 375. Therefore, S2 is coming to be 375 by 6. That is 62.5 meter. So we got 3 sessions. That is A to B motion. I am marking here. A to B motion, distance traveled is given to be 20 meter. B to C motion, distance traveled is given to be calculated to be 62.5 meter. And third stage motion we are not considering, but it is told that it is already at a height of 10 meter. Now, from ground to the dropping point, that is asked to you, from ground to the dropping point, from ground to the, what is asked, the height of the plane, ground to the position of plane, in 3 stages we calculated, that is 10 meter plus 62.5 meter plus 20 meter, that comes to be 92.5 meter. This is the answer. Okay? Yes, we have the answer. Correct answer is there. We go to the next question. Yes, when light falls on a surface at an angle, reflected rays completely plane polarized. If refractive index of surface is 1.57, find the angle of incidence.
So our catch point is that the reflected rays are completely plane polarized. So your case is that light ray incident at a polarizing angle. Light ray incident at polarizing angle. Okay? Because reflected rays completely plane polarized. Polarizing angle. Number two, we know tan of polarizing angle is equal to mu. Isn't it? Or here IP is equal to tan inverse mu. That is coming to be 1.57 and that is going to be 50.3 degrees. So this we call Brewster's law. Using Brewster's law, we can calculate IP is equal to tan inverse 1.5. This is coming to 50. The third, for a light ray incident at polarizing angle, we have many things. Number one, light ray is reflected is completely plane polarized. Number two, reflected rays and refracted rays are mutually perpendicular. Number three, IP plus R is 90 degree. Isn't it? And here, angle of refraction R, we have to find it out. 90 minus IP. 90 minus 57.3 degree. So this comes to be 32 degree, 32.7 degrees. 32.7 degrees. So very basic question from polarization. R is equal to 32.7 degree. Okay, options not given. So once again, first reflected rays are first feature of light ray incident at polarizing angle. Yes, reflected ray completely polarized. Second, Brewster's law, we are using tan of IP, tan of incident angle is equal to mu. From that we call incident angle, polarizing angle is obtained to be 57.3. Third aspect, reflected ray and refracted rays are mutually perpendicular, or we can find out that IP plus R will be 90 degree. We are using third requirement. From that R is equal to 90 minus 57.3, that is 32.7 degree. So this is all about in this up to 11 questions we have done. Okay, physics discussions will continue. We wait for that. Okay.
ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് വരും. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ dy ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് 2x ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു വൈ ഈക്വൽ ടു, ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ മൈനസ് 2x ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൈം റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്യാൻസലായി പോയിട്ടോ. ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ റൈസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് 2x ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു, ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ന്യൂമറേറ്ററിലുണ്ട്. അപ്പോൾ മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ ലോഗ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4. അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 റൈസ് ടു മൈനസ് 1 വരും. ഈ ലോഗോടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 എന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ കിട്ടും. ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഈ മൈനസ് ഇവിടെ വരും, ഇതൊന്നും ക്യാൻസലായി പോയി. ഇനി സൊല്യൂഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ y ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് q ഇൻറ്റു, ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് മൈനസ് 2x ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4, ഇതല്ലേ ക്യൂ പറഞ്ഞാൽ കട്ടായി പോയില്ലേ, ഇൻറ്റു 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ ആണ് കേട്ടോ ഡി എക്സ്. ഇതും കട്ടായി പോയി. ദെൻ y ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 വരും. 2 കട്ടായി പോയി മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി എഫ് ഓഫ് 3 ഈക്വൽ ടു 15 തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് എക്സിന് 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈക്ക് 15 കൊടുക്കുക. എക്സിന് 3യും വൈക്ക് 15 കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന് 3യും വൈക്ക് 15 കൊടുക്കുന്നു പ്ലസ് സി. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് 9 മൈനസ് 4 5 വരും, 5 3 വരും. അപ്പോൾ സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? 15 ബൈ 5 3 കിട്ടും. 3 പ്ലസ് 9 12 കിട്ടും. 12 എന്ന് കിട്ടും. സിയുടെ വാല്യൂ 12 കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇത് 12 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 12 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. 12 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ ലോക്കൽ മാക്സിമ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തണം. ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തിയാൽ അപ്ലൈയിങ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ then 12 minus x square into 2x plus x square minus 4 into minus 2x. 2x outside എടുത്താൽ 12 minus x square minus x square plus 4 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. മൈനസ് കൂടെ വന്നാൽ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x ഇൻറ്റു 16 മൈനസ് എക്സ് 2x സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4x ഇൻറ്റു 8 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നും എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2 എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 റൂട്ട് 2 എന്നും കിട്ടും. ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുത്തു. നമ്മളിത് നമ്പർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മൈനസ് 2 റൂട്ട് 2 ദെൻ മൈനസ് 2 റൂട്ട് 2 ദെൻ 0 ദെൻ 2 റൂട്ട് 2 ഇങ്ങനെ വരും പോയിന്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നോടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ 2x ഇൻറ്റു 4 മൈനസ് 2 റൂട്ട് 2 എക്സ്, ഇതൊന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാറ്റി കേട്ടോ, ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 2 റൂട്ട് 2 എക്സ് എന്ന് വരും. വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേവി കർവ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഒരു മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടൈമുകളും പോസിറ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വേവി കർവ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട്
സി ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഡിക്രീസിങ്, വീണ്ടും ഇവിടെ ഡിക്രീസിങ്, ഇവിടെ ഇൻക്രീസിങ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക്, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് മാറുന്നതായിരിക്കും അത് ലോക്കൽ മാക്സിമം. അപ്പോൾ ദീസ് ടു ആർ ദ ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂസ്. ദീസ് ടു ആർ ദ ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് എക്സിന് ±2√2 ലോക്കൽ മാക്സിമം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയറിന് 8 ആയിരിക്കും അല്ലേ? എക്സ് സ്ക്വയറിന് 8 കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ലോക്കൽ മാക്സിമം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എക്സ് സ്ക്വയറിന് 8 കൊടുത്തോളൂ. എഫ് ഓഫ് ±2√2 ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് എക്സ് സ്ക്വയറിന് 8 കൊടുക്കുന്നു. എക്സ് സ്ക്വയറിന് 8 കൊടുത്താൽ 8 - 4 × 12 - 8 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 × 4 ആൻസർ 16 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, 4 - 4 ആൻസർ 16 എന്ന് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നാൽ കണ്ടിന്യൂവിറ്റിയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസും എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡിങ് ടു 0. അപ്പോൾ ഇത് മോഡുലസ് അങ്ങ് മാറ്റാം. 0 പ്ലസ് അല്ലേ? 0 പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ax + 2x² - 2 sin x × cos x / x എന്ന് വരും. ദെൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സീരീസ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ax + 2x - 2 × sin x സീരീസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ x - x³ / 3 ഫാക്ടോറിയൽ. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. 1 - x² / 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്താണോ അതായിരിക്കും ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാൾ ലെസ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ 0 ആയിപ്പോയി. ഇവിടെ അതിന് പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല, കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി എക്സ് ആണ്. ആ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റുകളാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ വരും, 2 വരും, പിന്നെ -2 വരും അല്ലേ? 2 × 2 - 2. ഇവിടെ 2x² ആണ്, ഇവിടെ x² ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെയും വരും, ഇതകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 വരും. അപ്പോൾ a - 2 ആണ് എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടുക. ഇനി എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡിങ് ടു 0. 0 മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോഡുലസ് മാറ്റുമ്പോൾ -x വരും. അപ്പോൾ -ax + 2x². അപ്പോൾ മോഡുലസ് മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ സൈൻ ഓഫ് -x മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ് വരുമ്പോൾ +2 × sin x സീരീസ് x - x³ / 3 ഫാക്ടോറിയൽ × 1 - x² / 2 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്താ വരുന്നതെന്ന് നോക്കി. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് 2 × 1. അപ്പോൾ 2 വരും, ഇവിടെ -a വരും. അപ്പോൾ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 2 - a വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് 0. കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ a - 2, എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 - a ഈക്വൽ ടു b. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസ് എടുത്താൽ വി ഗെറ്റ് 2a = 4 എന്നും a = 2 എന്നും വരും. ദെൻ a = 2 എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസ് എടുത്തു. a = 2 കൊടുത്താൽ 2 - 2 = b വരും. b = 0 കിട്ടും. അപ്പോൾ a2 b0. അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന a + b ആണ്. a + b എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 + 2 ആൻസർ 2 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. സാറേ, ഇങ്ങനെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് CBSE ബോർഡ് എക്സാമിൽ ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ലില്ല, CBSE ബോർഡ് എക്സാമിലൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലൻ. നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ JEEക്കേ വരുള്ളൂ. CBSEക്കോ ബോർഡ് എക്സാമിനോ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. കേരള എൻട്രൻസിനോ ഓരോ എൻട്രൻസിനും പേടിക്കണ്ട. ഒൺലി ഫോർ JEE കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. JEEയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടല്ലോ, ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും. കിട്ടിയോ? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമോ? ഓക്കെ, JEEയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം JEE എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള എക്സാമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ടഫ്നെസ് ഉണ്ടാവും.
ഏറ്റവും ടോപ്പ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന എക്സാമാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ആ എക്സാമിനെ കാണും. കീമോ മറ്റുള്ള എക്സാമുകളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കീമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നീ നോക്കിക്കോളൂ. കീമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചുമ്മാ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്, ഒരിക്കലും പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. സി നെക്സ്റ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷനിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ്. 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ പേര് ABCD എന്നാണ്. വെയർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ് 20 കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഈ 20യുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. 20യുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5, 4, 2, 1. അപ്പോൾ ഈ 4 ഡിജിറ്റും 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് 5 വന്നാലല്ലേ 20 എന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇപ്പം 4 നമ്മൾ 4 എടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റ് എന്തായാലും 5 ആയിരിക്കണം. ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഞാൻ പറയാം. 5 × ഇങ്ങനെ എടുത്തു 5, 4, 1, 1. ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കിയാൽ 20 കിട്ടില്ലേ? ഇതേ രീതിയിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് നമുക്ക് എഴുതാം? ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ കാരണം 2 1 വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 × 3 12 കിട്ടും. ഇനി വേറൊരു കേസ് പറയട്ടെ. 5, 2, 2. ഓക്കെ, 5, 2, 2. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കിയേ 20 കിട്ടില്ലേ? പിന്നെ 1 വന്നു. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത് എത്രയാണ്? 20 ആണ്. സോ ഇതെത്ര കേസ് വരും? 4 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ. 2 2 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 12 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ 2 കേസേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 5, 5 അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. 2 കേസേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടോടെ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് 24 കിട്ടി. എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 24. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് പി കണ്ടുപിടിക്കാം. പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആട്ടോ. അതും 20യുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. 20യുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയാൽ 5 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ. 5 ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് ABCDE. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5, 4, 1, 1, 1. ഇതെത്ര കിട്ടും? ഇത് 5 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ വരും. അപ്പോൾ 3 ഫാക്ടോറിയൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് 20 കിട്ടും. ഇനി ഏതെങ്കിലും കേസ് ഉണ്ടോ? ഇനിയുണ്ടല്ലോ. 5, 2, 2, 1, 1. ശരിയല്ലേ? ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 20 കിട്ടും. ഇതെത്ര കേസ് വരും? ദിസ് ബിക്കം 5 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. പിന്നെ 5 × 4 × 3/2 വരും. ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി 2 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് 30 കിട്ടും. വേറെ കേസ് ഉണ്ടോ? വേറെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. 3 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പിക്കകത്ത് ശരിക്കും 20 + 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 50 കേസുകൾ വരും അല്ലേ? ശരിക്കും 50 + 24 74 കേസ് വരും. ഞാൻ സാറിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ഫുള്ള് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈവ് ക്ലാസ് കാണാൻ ചാൻസ് കിട്ടില്ല. അതാ ഈ ലൈവിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു അലൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നാൽ ഇത് ഇൻ്റഗ്രൽസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. ഇത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ കീമിന് ഓരോ എക്സാമിനും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കേട്ടോ. ഓൺലി ഫോർ JEE. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ. ഈ റൂട്ടിനകത്തു വരുന്നതിന് T² എന്ന് കൊടുക്കും. 4x² + 12x + 7. 4x² + 12x + 7. അപ്പോൾ അലൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം. നീ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഒന്ന് പറയൂ. ST² = ദിസ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2t dt എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8x + 12 കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ t dt അല്ലെങ്കിൽ t/2 dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2x + 3 എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയോ? ഇൻ്റഗ്രൽ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു 2 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. അപ്പോൾ 2x + 3 വരും. ഓക്കെ, √3
ടി സ്ക്വയർ വരും. ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2x + 3. കണ്ടോ, ഈ സാധനം ന്യൂമറേറ്ററിലില്ല, ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് വരില്ല. അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒരു 2x + 3 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഒരു 2x + 3 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇതിന് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു എന്നറിയാമോ? t/2 dt കൊടുത്തു. ബൈ 2 ഇൻറ്റു, ഇവിടെ ചെറിയ പ്രശ്നം വരും, ഈ ടിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ടി ആന്നേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് dt/2 കൊടുത്തു. ഈ √t² ടി കിട്ടും. ഈ സാധനത്തിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം കേട്ടോ. 2 ഇൻറ്റു, അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. 4x² + 12x + 9 കിട്ടും. നോക്കിയേ, 4x² + 12x + 7 ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ t² കൊടുത്തു, പ്ലസ് ഒരു 2 കൂടെ കൂടുതലുണ്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവിടെ t² + 2 എന്നിട്ടു, അപ്പം 9 ആയല്ലോ. അപ്പോൾ സംഗതി ഈ 2 കട്ട്, ദെൻ ഈ 2 താഴേക്ക് വന്നാൽ 1/4 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 1/t² + √2² dt. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയായി. 1/4 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 1/x² + a² എന്ന് വരും. 1/x² + a² എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/a tan ഇൻവേഴ്സ് x/a, 1/a tan ഇൻവേഴ്സ് x/a + c കിട്ടും. അപ്പോൾ 1/4√2, 1/4√2, 4x² + 2x + 7/√2. ഒരു √2 കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടില്ല എന്ന് നോക്കിയേ. ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെയാ, 4x² + അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. അതെ, ഇവിടെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ? ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റാ. 1/4√2 അല്ലേ, ഒരു √2 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. എനിക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പോൾ √2 താഴെ 8 കിട്ടും. √2/8 ഇൻറ്റു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നാൽ എസ് ബി ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ്, കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ മാത്രം ഒന്ന് പറയാം. കിങ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ i = ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to x, ടിയുടെ പ്ലേസിൽ x - t കൊടുക്കുന്നു. x-t² ഇൻറ്റു സൈൻ, ടിയുടെ പ്ലേസിൽ x - t കൊടുക്കുന്നു. ഈ ടിയുടെ പ്ലേസിൽ x - t കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ x കട്ട് സൈൻ ഓഫ് -t dt എന്ന് വരുന്നു. ദെൻ മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ മൈനസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് 0 to x, x² - 2xt + t² ഇൻറ്റു സൈൻ t dt വരുന്നു. ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to x, x² sin t മൈനസ് 2x ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ t sin t dt പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to x t² ഇൻറ്റു sin t dt. ദെൻ ഈ ഫംഗ്ഷനിലെല്ലാം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും, = x² എന്ന് എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നോക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എക്സിന് ഒരേ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ. ടൈം ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഇതിനകത്ത് പാർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഇതിനകത്ത് പാർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, കുറേ സമയം എടുക്കും. എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. റൈറ്റ് സൈഡുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 എന്നതിലേക്ക് എത്തും. നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ 1. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2 ഭാഗമുണ്ട്, എ ബി. ഫസ്റ്റ് ഭാഗിൽ 9 white 8 black. സെക്കൻഡ് ഭാഗിൽ ഭാഗ് ബി ഹാസ് 6 white 4 black. ഓക്കെ, ഫ്രം ഭാഗ് ബി എ ബോൾ ഈസ് റാൻഡംലി സെലക്റ്റഡ്. ഭാഗ് ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബോൾ എടുത്തു, അത് വൈറ്റ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, P of W1, and put into bag A. Now a ball is randomly selected from bag A if the probability that selected bag is white.
യെസ്, സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ നിന്നും നമുക്ക് വൈറ്റ് കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ നിന്ന് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് തന്നെ കിട്ടണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഗ് എയിൽ നിന്ന് എ ബോൾ ഈസ് റാൻഡംലി, അല്ല ബാഗ് ബിയിൽ നിന്നാട്ടോ, ബാഗ് ബി, ഇത് ബാഗ് ബി, ഇത് ബാഗ് എ, ഇത് ബാഗ് ബി, ഇത് ബാഗ് എ. ബാഗ് എയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് വൈറ്റ് എന്നാണ് അവർ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റു അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സോറി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല, പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു എ ഗിവൺ ബി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരെ എടുത്തു? വൈറ്റ് എടുത്തു. 6/10 ഇൻറ്റു, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ, ഈ എടുത്ത വൈറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ആരെ എടുക്കാമുള്ളൂ? ഇവിടെ നിന്ന് വൈറ്റ് എടുക്കാമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 17 ബോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വൈറ്റോടെ ഇട്ടപ്പോൾ അത് 18 ആയി. അതെ, ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ വൈറ്റ് എടുക്കുക, വൈറ്റിൻ്റെ എണ്ണം 10 ആയി. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാഗിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് എടുത്തു, ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4/10 ഇൻറ്റു ആ ബ്ലാക്ക് എടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ടു. ആ ബ്ലാക്ക് എടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാക്കിൻ്റെ എണ്ണം 9 ആയി, ടോട്ടൽ ബോൾ 18 ആയി. പക്ഷെ ഈ ബാഗിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് എടുക്കാമുള്ളൂ, വൈറ്റിൻ്റെ എണ്ണം 9 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തും. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേക്കാം. 10 കട്ട്, ദിസ് ബിക്കം 1/3 പ്ലസ് 9 18 കട്ട് 2, 4 2 കട്ട് 2, 2 5 കട്ട് 5, 1/5 which is equal to 8/15. 8/15 കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ GCD 1 ആണോ കോമൺ ഫാക്ടർ. ദെൻ P plus Q ആണ് ചോദ്യം. P plus Q is equal to what? 8 plus 15. That is 23. That's the answer. Okay, 20 is this answer. Okay, thank you. Yes, we continue our physics questions. Next question is there on the board. A prism of angle 75 degree, not it is known, and refractive index √3 is coated with a film of refractive index 1.5 only at the back surface. To get total internal reflection at the back exit surface, the incident angle must be. Now we are given the prism, and angle is given, angle of the prism is 75. Next, refractive index of this medium is √3, whereas here there is a transparent coating. Here there is a coating. And film refractive index, coating refractive index is 1.5. Now the problem is that a ray that enter here at an angle or refraction through this prism on incident at this interface must undergo total internal reflection here. So like this, suppose like this, if it is like this, here it undergo total internal reflection, and definitely therefore the angle of incidence at that point must be critical angle or more. Also limiting is critical angle of this pair. Which pair? This and this pair. You see the critical angle here, you know sin C is equal to refractive index denser with respect to the rear, that is √3 by 1.5. √3 by 3/2 is equal to 2.
2 by root 3. So sin C is equal to, sorry. Now sin C is equal to 1 by refractive index. 1 by refractive index of the denser with respect to the rarer. Therefore, it's equal to root 3 by 1.5. It's equal to 1.5 by root 3. Is equal to 3 by 2 into root 3. Is equal to root 3 by 2. And therefore, C is equal to 60 degree. Our critical angle for this interface is equal to 60 degree. Now, in the problem, it says that this angle is equal to 75. This is our R2. R1 plus R2 is equal to A. Here R2 is equal to C is equal to 60 degree. Therefore, R1 is equal to A minus C is equal to 75 minus 60 is equal to 15 degree. So here the angle of refraction, here if we draw, the angle of refraction is equal to 15 degree. Now the question, to have 15 degree there, what must be the angle of incidence here? But you can sin I, sin I by sin 15 is equal to refractive index of this medium root 3. Therefore, sin I is equal to root 3 into sin 15. Now in the problem it says that sin 15 is equal to 0.25. Is equal to root 3 into sin 15 is equal to 0.25. 0.25. Is equal to root 3 by 4. Whose angle on calculation is found to be 25 degree here. The value you have to calculate and get the value is found to be of 25 degree. That is the angle of incidence. Next question. A point charge plus 7 microcoulomb is placed minus 900. Another point charge minus 2 microcoulomb is placed at 900. Find the potential energy of the system. Now we have got two charge particles. And one is at, suppose this is the origin, this is plus 900. And here minus 900. And charge kept there is equal to 7 microcoulomb. And here it is minus 2 microcoulomb. So between them there is an interactive or bound potential energy, negative. And what is the expression for 1 by 4 plus? We have to find out the potential energy of this pair. And distance is equal to 18 centimeter. 18 into 10 raised to minus 2 meter. Now two charges separated by the potential energy of interaction is given by 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R is equal to 9 into 10 raised to 9. Q1 Q2 7 into 10 raised to minus 6 into 2 into 10 raised to minus 6 by 18 into 10 raised to minus 2. Definitely negative potential energy. Between them, it is the negative potential energy is there or bound energy is there between these two particles. So get the answer, that's okay. We can go to our next question. A circle loop on radius 7 is placed in uniform and field 0.2 Tesla, directed perpendicular to the plane of the loop. The loop is converted into a square of 0.5 second EMF in the loop. Earlier we have got a circular loop and radius is equal to 7 centimeter. The radius, and therefore the perimeter is known to us, 2 pi r. We have to find what is the flux through this, B into A. The magnetic field is normal to this plane, and therefore initial flux phi initial is given by B into A is equal to B 0.2 into area pi r square.
5 into 7 into 10 raised to minus 2 whole squared. This is the initial flux. Now in the problem what it says, this ring is changed into a square in 0.5 seconds. So this is transformed into this form. If A is the side area of this one, the loop length is converted into this. The perimeter of this one and perimeter of both of this one must be the same. Therefore, you can say 2 pi into 7 is equal to 4a, where a is the side of this square. From this side of the square, a is equal to 2 pi or 14 pi by 4 or 7 pi by 2. Or this a is equal to now 7 by 2 pi. Then, what is the flux? Now, final flux phi f is equal to B dot again. B is equal to 0.2 into area is equal to, it is a square of side A square. Therefore, 7 by 2 pi, it is in centimeter, into 10 raised to minus 2 whole squared. B into A, side area is equal to 7 by 2 pi, converted that into meter and square. This is the final flux. Now this is of lower flux and this is higher flux. Then question, what is the EMF? Then what is change of flux? D phi. D phi is the change of flux is given by phi initial minus phi final is equal to 0.2 pi into 7 into 10 raised to minus 2 whole squared minus 0.2 into 7 by 2 pi into 10 raised to minus 2 whole squared. This is D phi. The question is, what is the induced EMF? When this flux change took place in 0.5 seconds. Therefore, induced EMF is given by magnitude alone. We are going to calculate. Therefore, I am not writing minus. D phi B by dt is equal to 0.2 pi 7 into 10 raised to minus 2 whole squared common bracket into 7 minus 2 whole square 1 minus here 7 into 10 raised is equal to 1 by 4 by time 0.5 second. Now simplify and get the answer for. Simplify and get the answer for the EMF. Okay. Option is not given. Therefore, we have to complete the simplification. We can go to our next question. If sound wave 0 degree is V, then what temperature in degree centigrade speed sound of velocity of sound V is given by root of gamma RT by M or V proportional to root T. Everything else remains the same. Now velocity doubles. When velocity doubles, this become V become 2V. When temperature become 4 times. When V become V, 2V, when temperature become 40. 40 mean the simple problem, that is why. 40. Therefore, the temperature of 4 into 273 Kelvin. That is the temperature at which the velocity become twice or 2V. But the answer is there in degree centigrade. Therefore, in degree centigrade is equal to 4 into 273 minus 273. And that is with 890. So the option is there, 890. Shall go to our next question. Fission of single uranium-235 liberate 96 MeV of energy released by fission. Another released by fission of 47 gram of uranium
You know, one atom of uranium or one nucleus of uranium give you, as per this problem, 96 mm. 96, 1. 235 gram of uranium contain Avogadro number, Na. For low 6 into 10 raised to minus 20, 10 raised to 23. Then 1 gram of uranium contain 6 into 10 raised to 23 by 235. Our material has got 47 gram. Therefore, number of uranium atom, number of uranium nucleus atom or atom in 47 gram of material is equal to 6 into 10 raised to 23, 6.023 by 235 into 47. This is 5, I think. Is equal to 6.023 into 10 raised to 23 by 5. This much reaction will take place. Each reaction give you 96 MeV. Therefore, total energy released is equal to 6.023 into 10 raised to 23 by 5. That much reaction. Per reaction, you have got 96 MeV converted into joule into 1.6 into 10 raised to minus 30. MeV converted into joule. So much joule. This is the energy released. On calculation, value will be around 1.8. This may be the answer 1.84 into 10 raised to 12 on calculation. This is the answer. We can go to our next question. For a medium permeability mu is equal to 2 mu 0, mean mu is equal to mu 0 mu r. Therefore, mu r is equal to comparing to. From that, mu r is given. Dielectric constant epsilon r is given. Find the ratio of the speed in vacuum to speed in medium. Since both these are known, refractive index of the medium is given by root of mu r epsilon r. Root of 2 into 3, root 6. That is the refractive index, root 6. The refractive index is given by Ca by Cm, velocity in air by velocity in medium. Find the ratio of the speed of vacuum to speed in medium. That is what is asked. Ca by Cm, that is the refractive index, root 6. That is option is there. It's okay. Next question. Empty capacitor is charged with a charge Q when attached with a battery as shown. Now a mica sheet of 2 millimeter thickness is inserted and charge on the capacitor becomes 5 by 4 times the dielectric constant of the mica is, that is what is asked. Now when it was an empty capacitor, its capacity is given by epsilon 0 A by D. It is charged to a potential of V. Therefore, initial charge Q is equal to initial charge equal to Cv. It's equal to epsilon 0 A by D into V. Here D is given to you. About Q is equal to epsilon 0 A by D is equal to 5. And keeping 5 itself into V. Equation number 1. Now what it says, we introduce a mica sheet. Okay, now it is going to be a partially filled capacitor like this. Whose dielectric constant we don't know, epsilon r. Then what is partially filled capacitor? What is the capacity? The dash is given by epsilon 0 A by D minus T means 2 millimeter plus T by epsilon r, 2 by epsilon r. This is the capacity of this partially filled capacitor. Then the new charge on the capacitor, Q dash is given by
C dash B, that's equal to epsilon 0 A by 5 minus 2 B 3. 3 plus 2 by epsilon R into V. Equation number 2. This is the new chart, but Q dash is given to you. It's equal to 5 by 4Q. Therefore, this is equal to 5 by 4Q. Now, find or divide equation number 1 by equation number 2. Dividing equation 1 by equation number 2, what you obtain is equal to Q by 5 by 4Q. Q by 5 by 4Q. So again, Q by 5 by 4Q, that means 4 by 5, is equal to epsilon 0 AV by 5 divided by epsilon 0 AV by 3 plus 2 by epsilon R. This will cancel out and this goes up, and here is equal to 4 by 5, cancel out. 4 by 5 is equal to 3 plus 2 by epsilon R by 5. 5 will cancel out. From this, 2 by epsilon R is equal to 4 minus 3 or 1. Therefore, epsilon R is equal to, so the answer is epsilon R is equal to 2. That is the answer. So, okay. Next question. 1 mole of a gas is enclosed in a vertical cylinder and sealed with a massless frictionless piston as shown. On supplying 126 joules of heat, but that means delta Q is equal to plus 126 joule. Is supplied heat. Its temperature raised by 4 degrees, and therefore there is heat used for increase in internal energy, and that is equal to, that is also plus because temperature increases. Delta U is equal to plus 1 mole, so 1 into CV into delta theta equal to 1 into, what is CV there? Degree of freedom, here it is given in the energy. So N is equal to 6 there. From there is equal to 6 degree of freedom is equal to 6, and therefore 6, and therefore what is CV? 6 by 2 R 3R. Degree of freedom is 6 by 2 R, that is equal to 3 R CV. In the rise in temperature is equal to 4. Is equal to 3 into 8.3 into 4 joule. This on calculation, 12 into 8.3. That on 8.3 into 12, 6, 16, 3, 8, 6, 9, 9. 99 point is equal to 99.6 joule. Then rest of the energy is used for doing work. And from first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus delta W. Therefore, delta W is equal to delta Q minus delta U. Delta Q 126 minus delta U 99.6. That on subtraction, 126 minus 99.6, 4, 6, 2, 26.4. 26.4 joule. This is work done. Work done is for lifting this piston. If H is the height through which it rolls, area of the piston is given to you, and P is the pressure that is also given to you, or atmospheric pressure, because it's expand the atmosphere. So work done is dW. dW is equal to PdV. P
PdV is equal to P into A into H. Work done delta W can be written as pressure into area force into displacement H. For PAH is equal to 26.4. From this H is equal to 26.4 by pressure P 10 raised to 5 Pascal into area of the piston, that is equal to U. Area of the piston is equal to 17 centimeter square, but 17 into 10 raised to minus 4. Now calculate and get the answer for this one. This is the height through which the piston rises. The answer is equal to 15.5. 15.5. The answer on calculation. Next question also. Now we came up to the last question. Thank you. Anyway, today paper lengthy also. Most of the problems are difficult also. Sad to inform you that matter. Thank you. What's the അടച്ചോളൂ. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം മാത്സിൽ. ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. എയും ബിയും 2 പോയിന്റ്സ് ആണ്. എയും സിയും റോംബസ് ആണ്. ഒരു റോംബസ് വരയ്ക്കാം. യു ഡ്രോ എ റോംബസ്. റോംബസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? യു ഡ്രോ എ റോംബസ് ടൈപ്പ്. റോംബസ് ആണ്. ഇതാണ് എ ബി സി ഡി. നോട്ട് ഡ്രോൺ ടു സ്കെയിൽ. സ്കെയിലല്ല കേട്ടോ. എ ഈസ് 1 2. ഇത് 1 2 ആണ് പോയിന്റ്. ബി തന്നിട്ടില്ല. സി ഈസ് -3 -6. ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടെക്സ് ആണ് റോംബസ്. സൈഡ്സ് ദ എ ഡി ആൻഡ് ബി സി ആർ പാരലൽ. ഇതാണ് എ ഡി ആൻഡ് ബി സി ആർ പാരലൽ ടു ദ ലൈൻ. ഇവിടെ ലൈൻ ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് 7x minus y is equal to 14. അപ്പം ഇതെന്തായിരിക്കും? 7x. ഇതും എന്തായിരിക്കും? ഈ ലൈൻ എന്തായിരിക്കും? 7x minus y is equal to a constant. ഇതും എന്തായിരിക്കും? 7x minus y is equal to another constant. Parallel lines equation defined by constant. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1 കൊടുക്കുക. എക്സിന് പകരം k ആണല്ലോ ഇവിടെ. എക്സിന് പകരം 1 കൊടുത്താൽ 1 minus 2. 7 minus 2 5 വരും. ഇവിടെയോ? ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് കൊടുക്കാം. -3. അപ്പോൾ -21 + 6. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? -15. അപ്പോൾ ഇതാണ് 2 ലൈൻസ്. ബി സിയും 2 ലൈൻസ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം. ഈ വരയില്ലേ? ഇതാ ഈ വര. ഇത് ഡയഗണലാണ്. ഇതും ഡയഗണലാണ്. ഈ ഡയഗണൽസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. റോംബസിന്റെ ഡയഗണൽസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. ഈ പോയിന്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കാണാം. ദിസ് ഇസ് -1 6 2 -2 അല്ലേ? -2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റോ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാ പോയിന്റും കിട്ടും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ ലൈൻ നോക്കൂ. ഈ ലൈനും ഇപ്പം ഈ പോയിന്റ് അറിയാം. ഈ പോയിന്റും അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം അല്ലേ? ഈ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. വാട്ട് ഇസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ? ഈ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താ മക്കളെ? ഇറ്റ് ഇസ് 8/4 2 ആണ്. ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് -1/2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. y minus y1 equals m into x minus x1. Simplify that. 2y plus 4 is equal to -x minus 1 വരും. or x plus 2y
plus 5 is equal to 0. ഇതാണ് ഈ വരയുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇതാണ് x plus 2y plus 5 is equal to 0. ഇതും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടില്ലേ, സോൾവ് ചെയ്യാം. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോളൂ, 14x സോൾവ് ചെയ്യാണ്. 14x മൈനസ് 2y 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, മൈനസ് 10 ഈക്വൽ ടു 0, റൈറ്റ്, ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ 15x, നോക്കൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ 15x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 15x ആഡ് ചെയ്യാണ്, മൈനസ് 5 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1/3 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 1/3 ആണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഇതിപ്പം ഇതിലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വൈയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കൊടുക്കാം. എക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ 1/3 ആണ്, ഇത് 1/3 അല്ലേ, അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ കൊണ്ടുവിടെ ഇവിടെ 1/3 ആണ്, 1/3 പ്ലസ് 1 4/3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് y plus 2 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു -2/3 ആണ്. 4/3 ആകുമ്പോൾ 2 ആകുമ്പോൾ 2/3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് y ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ 2 എടുത്താൽ -2 -3 to 6 -8/3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിയുടെ വാല്യൂ. ഇതാണോ ഗാമ ഡെൽറ്റ. അപ്പോൾ ഗാമ പറയുന്നത് 1/3 ആണ്, ഡെൽറ്റ പറയുന്നത് -8/3 ആണ്. ഇനി ഇതിനെ ഡബിൾ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടും, കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്, ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താ, b ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ ഡബിൾ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, കാരണം മിഡ് പോയിന്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ -2 -1/3 ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് -6, ഇറ്റ് ഇസ് -7/3. പിന്നെയോ ഇതിൽ ഡബിൾ എത്രയാ, -4 പ്ലസ് 8/3. അപ്പോൾ ഇത് -12 വരും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് -4/3. അപ്പം എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക, ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക, എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പം എന്താ എല്ലാറ്റിനും 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ വിൽ ബി, എല്ലാറ്റിനും 3 LC ആണ്. ഇവിടെ മോഡ് എടുക്കുക, എല്ലാറ്റിലും 3 ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ 1 8 7 15 19 -18. അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി 6. അപ്പോൾ 6 ഇസ് ദ ആൻസർ. ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, റൈറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിന് വന്ന ചോദ്യമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ്. വല്ലാതെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം. ഇത് +7 ആണ് കേട്ടോ. ഇത് +7 ആണ്, 16 ആണ്. ഇതിൽ ലാംഡയും മ്യൂവും കാണാൻ കുറേ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. അതായത് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇത് ഡുവബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ചോദ്യം എന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ. കാരണം XI പറഞ്ഞാൽ, XI എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. 8 6 12 6, ഇവിടെ 20 ആകുമ്പം 10 14 പിന്നെ 18. ഇതാണ് FI പറഞ്ഞാൽ 3 ലാംഡ 4 7 +7 ആണ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, XI FI വേണം. XI FI പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, 6 is 18, 10 ലാംഡ 4 4 16 carry 1 56, 7 56 carry 5 126. ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക, സിഗ്മ XI FI. അപ്പം എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മ്യൂ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, മ്യൂ വിൽ ബി, വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മ്യൂ പ്ലസ് എൻ എന്നാണ് ചോദ്യം കേട്ടോ. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മ്യൂ പ്ലസ് എൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ മ്യൂ പറയുന്നത് എന്താണ്, മ്യൂ പറയുന്നത് സിഗ്മ XI FI ബൈ സിഗ്മ FI ആണ് അല്ലേ. സിഗ്മ FIയുടെ വാല്യൂ 7 3 10 14 പ്ലസ് ലാംഡയാണ്. XI FI കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടുക, 6 12 12 8 20 ബുക്കി 2 9 1 10 ബാക്കി 1 300. അപ്പം 300 പ്ലസ് 10 ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 14 പ്ലസ് ലാംഡ, ഇതാണ് മ്യൂ. അപ്പോൾ അതിന് ലാംഡേൻ്റെയും മ്യൂവിൻ്റെയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ കിട്ടും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഒന്നും കിട്ടില്ല, വൃത്തിയിലാക്കിയ ലാംഡ മ്യൂലൊക്കെ കിട്ടും, ഒരു വൃത്തിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുക. ഇനി വേരിയൻസ് കാണാം. എങ്ങനെ വേരിയൻസ് കാണാം, XI സ്ക്വയർ FI കാണാം. XI സ്ക്വയർ FI, അപ്പോൾ XI സ്ക്വയർ FI കൂട്ടിയിട്ട് 36 × 3 അങ്ങനെ FI കാണാം. അപ്പോൾ വേരിയൻസ് വിൽ ബി 19 ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ XI സ്ക്വയർ FI ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ FI മൈനസ് മ്യൂ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, ലാംഡയിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കാണാം, ലാംഡ വാല്യൂ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മ്യൂ കിട്ടും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. എനിവേ ഇത്
കണ്ടാൽ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ലാംഡ മ്യൂ വല്ലാതെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ചോദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റേ കറക്റ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഇപ്രാവശ്യം വന്നു എന്നുള്ളത് ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ്. എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 ആണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ. മറ്റേ എന്താ? എക്സ് പ്ലസ് 2y പ്ലസ് 3z. 3zന്റെ വാല്യൂ ബി ആണ്. ബി ഇക്വേഷൻ ആണ്. പിന്നെ 2x പ്ലസ് 5y പ്ലസ് ആൽഫ എസെഡിന്റെ വാല്യൂ 36 ആണ്. അപ്പം ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആണ്, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ആണ്, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ആണ്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ മെത്തേഡിലല്ല ഞാൻ ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് എക്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം 2 മൈനസ് 1 ചെയ്താൽ 2y മൈനസ് y മൈനസ് y പ്ലസ് 2z. y പ്ലസ് 2z ഇത് ബി മൈനസ് 6 വരും. ഇനി ഇതിനെ എക്സ് അല്ലേ കളയുന്നത്? എക്സാ കളയണം. അപ്പോൾ ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഇസ് 2 ഇൻറ്റു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. 3 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. 3 മൈനസ് ദിസ്. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈ? ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. 5y യു ആർ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ദിസ് വിത്ത് 2. അപ്പം 5y മൈനസ് y ദാറ്റ് ഇസ് y. പിന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ 4 വരില്ലേ? ഇവിടെ 6 ആവും. ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് a മൈനസ് 6 ഇൻറ്റു z is equal to 36 മൈനസ് 2b. 36 മൈനസ് 2b. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 1/1. ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 2/a മൈനസ് 6. ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് b മൈനസ് 6/36 മൈനസ് 2b. ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. എല്ലാം യൂണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഇത് ഈക്വൽ ആവാതിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും തെറ്റാണ്. അപ്പം മൊത്തം ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. അപ്പം ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണം. അപ്പോൾ a മൈനസ് 6 2 ആവണം. അപ്പോൾ a 8 ആവണം. ഒരു കഥയെ. പിന്നെ ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം b മൈനസ് 6 36 മൈനസ് 2b ആവണം. അപ്പം 3b പറയണത് 42 ആവണം. അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ 14 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതും അതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ആൻസർ ഇസ് ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 14, എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 6. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ആൻസർ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. പിന്നെ സീക്വൻസ് സീരീസിൽ ഇതും അതെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആണ് ചോദ്യം. സിഗ്മ ഇത് സം ടു എൻ ടേംസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എസ് എൻ ആണ് ഇത്. എസ് എൻ ആണ് ആൽഫ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ എൻ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എസ് എൻ മൈനസ് 1 കാണാം. എസ് എൻ മൈനസ് 1 എന്താ? ആൽഫ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 1. അതിന്ന് എ എൻ കാണാം. എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എസ് എൻ മൈനസ് എസ് എൻ മൈനസ് 1 ആണ്. സം ടു എൻ ടേംസ് മൈനസ് സം ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1 ടേംസ്. ഇതാണ് എ എൻ. അപ്പം ഇതിന്ന് ഇത് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുക? ആൽഫ ഇൻറ്റു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യല്ലേ. അപ്പോൾ 2n മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഇതെന്താവും? സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ വരിക. ബി എൻ വെട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ ദിസ് ദ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്ന് A10 ഈ റിലേഷൻസ് കണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? A10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 59 ആണ്. 10 കൊടുക്കുക. ഇവിടെ 10 കൊടുത്താൽ 20 19 ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ. ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? A6 പറഞ്ഞാൽ അവിടെ 6 കൊടുക്കുക. 6 കൊടുത്താൽ 13 6 അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്? A6 പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 6 കൊടുക്കുക. 12 ആകുമ്പോൾ 11 ആണ് അല്ലേ? സോറി. A6 ഈക്വൽസ് 7A1 ആണ്. A6 പറഞ്ഞാൽ എന്നിന് പകരം 6 കൊടുക്കാം. അപ്പം A6 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 7A1. അപ്പം A6 പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആൽഫ ഇൻറ്റു 6 to 12 മൈനസ് 1 11 പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 7 ഇൻറ്റു A1. A1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ 7 ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ വരും. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 6 ബീറ്റ പറയണത് 3 ആൽഫയാണ് അല്ല 4 ആൽഫയാണ് അല്ലേ? 4 ആൽഫയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ആൽഫ പറയുന്നത് 3 ബീറ്റയാണ്. ഇതിന്ന് ആൽഫയും ബീറ്റയും ആണ്. ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ആണ്. അപ്പോൾ 2 ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. 2 ആൽഫ 3 ബീറ്റ. അപ്പം ഇവിടെ ബീറ്റയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 3 ബീറ്റ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം 3 ബീറ്റ 2 ആൽഫ ഉണ്ട്. അപ്പം 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 59 ഇൻറ്റു 3 ഇസ് ഇക്വൽ ടു 19 ഇൻറ്റു 3 ആൽഫ മൈനസ് 3 ബീറ്റ. പിന്നെ ഇവിടെ 2 ആൽഫ പ്ലസ് 3 ബീറ്റ
is equal to 0. ഇതെന്ന് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ കാണാം. അപ്പം ദിസ് ഇസ് എല്ലാം കൂട്ടുക, ഇന്ന് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കാണാം, ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ കാണാം. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 9 3 27 carry 2 57, 57 and 2 59. അപ്പോൾ 59 ആൽഫയാണ്, 59 into 3 ആണ്. അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ 3 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ 3 ആണെങ്കിൽ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ 2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ 3 ആണ്, ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഇസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ? 5. സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. ആൻസർ ഇസ് 5 is ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇതും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പെടും. ഇനി അടുത്തത് പ്രൊജക്ഷനും അതേ വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. യു നോ വാട്ട് ഇസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി? പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി ഇസ് എ ഡോട്ട് ബി ബൈ മോഡ് ബി. ഇതെന്താ ചോദ്യം? പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ സി ആണ്. പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ സി എന്താ? ബി ഡോട്ട് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് സി. ഇതാണ് പി. പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ സി ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ മോഡ് ഓഫ് ബി ഡോട്ട് സി ബൈ മോഡ് സി ആണ് പി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബി ഡോട്ട് സി അറിയണം അല്ലേ? ബി ഡോട്ട് സി അറിയണം. എ ക്രോസ് ബി പറഞ്ഞാൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്രോസ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എ ക്രോസ് ബി കണ്ടോളൂ. വാട്ട് ഇസ് എ ക്രോസ് ബി? എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഐ ജെ കെ. ഇറ്റ് ഇസ് 1 minus 2 3. ഇറ്റ് ഇസ് 2 1 minus 1. ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് 2 minus 1 minus 3. It is minus 1 minus j into minus 1 minus 6 minus 7 minus 7j k into 1 plus 4 5k. ഇത് കാൽക്കുലേഷനിൽ നിങ്ങൾ തരാറുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. എ ക്രോസ് ബി സാധാരണ എ ക്രോസ് ബി ചെയ്യാണ്. ഇത് 2 minus 3 minus 1 minus j into minus 1 minus 6 minus 7 plus 7j plus k into 1 plus 5. 1 plus 4 is 5. 5k. ഇതാണ് എ ക്രോസ് ബി. അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി ആണ് വി. ഈ വി ഡോട്ട് സി ആണ് 11. അപ്പോൾ ഇത് സി ആയിട്ട്, അപ്പോൾ ഇതാണ് വി. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് വി ഡോട്ട് സി? വി ഡോട്ട് സി എന്നാൽ ഇത് ഡോട്ട് സി ആണ്. വാട്ട് ഇസ് സി? ലാംഡ ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് കെ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കണ്ടൂടെ? മൈനസ് ലാംഡ പ്ലസ് 7 പ്ലസ് 5 ആണ് എന്ത്? 11. അതിന് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ആണ്. മൈനസ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 7 12 മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഇതൊരു കഥയാണ്. ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ ബി അറിയാം, സി അറിയാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ബി ഡോട്ട് സി? അപ്പോൾ ബി ഡോട്ട് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ബി എന്താണ്? 2y പ്ലസ് ജെ മൈനസ് കെ. ഇതും വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ മക്കളെ. ഇൻറ്റു സി. സി എന്താ? ഐ പ്ലസ് ലാംഡ 1 ആണല്ലോ, ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തിൻ്റെ മുകളിലാണോ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മോഡുലസ് താഴെ √3. ഇതാണ് പി. ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് ആണ് പി. അതിന് പിയുടെ വാല്യൂ കാണാം. സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഇറ്റ് ഇസ് 2 plus 1 minus 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ √3 ആണ് പി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 2 by √3 ആണ് പി. ചോദ്യം എന്താ? 2 by √3 ആണ് പി. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ? 9p². അപ്പോൾ √3p ആണ്, √3p ആണ് 2. അപ്പോൾ 3p² ആണ് 4. അപ്പം 9p² അവരുടെ 12 വാല്യൂ. 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് 12. റൈറ്റ്? സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. അടുത്തത് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദ്യം. ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാണ്. ഞാനത് അവസാനം നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ കാച്ചിങ് പോയിന്റ് എന്താ അറിയോ? സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവണം കേട്ടോ, അത് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഒന്നും തുടരണ്ട, നോ പ്രോബ്ലം. ഇഷ്ടംപോലെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ പേഴ്സൻ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം വരില്ല നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആവണം. ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എന്താ? ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആവണം. വാട്ട് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ്? ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എന്താ? മൈനസ് എ പ്ലസ് x², പിന്നെ -2, അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് വരും. 2 sin x, കോസിന് മോഡ് ബാധിക്കില്ല, cos x ഡിവൈഡഡ് ബൈ x മൈനസ് x. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് sin 2x എഴുതാം. sin 2x ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ്. ഇതെന്താണ്? ലിമിറ്റ് x → 0, 0 മൈനസ്. റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ്? റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റ് x → 0 പ്ലസ് ആണ്. 0 പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എന്താവും? ax പ്ലസ് x² പ്ലസ് മൈനസ് sin 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ x ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുക വെച്ചാൽ ഇത് ax ഉണ്ട് കേട്ടോ, അവിടെ ax ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് എ, എക്സ് വെട്ടിപ്പോവും. sin 2x ആകുമ്പോൾ -2 എന്ന് വരും അല്ലേ? -2 അല്ലേ വരിക? അതെ, -2 എന്ന് വരും.
ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താ വരിക എ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ എക്സ് പോയി പോവും, പിന്നെ -2 എക്സ് -2 അല്ലേ, എയുടെ വാല്യൂ ദിസ് ഇസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ, മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ -ax, ഇവിടെ -x വരും, അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് എ -2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ -x അല്ലേ, അപ്പം വെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വരും, sin 2x ആകുമ്പോൾ മൈനസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ a -2 വരും. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്തോ, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക ax x സ്ക്വയർ മൈനസ് sin 2x, അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് a + 2. അത് തെറ്റാണല്ലോ. അപ്പോൾ a എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ. വാട്ട് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ്? നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം. വാട്ട് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ്? ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എന്താ? -ax പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ, ഇവിടെ മൈനസാ വരിക, അപ്പോൾ പ്ലസ് sin 2x, കോസിന് ബാധിക്കില്ല, ഡിവൈഡഡ് ബൈ -x. ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ്. അപ്പോൾ a വരും, ax ബൈ -x a ആണ്. ഇത് എക്സ് വെട്ടിപ്പോവും, എക്സ് സ്ക്വയർ വെട്ടിപ്പോവും, പിന്നെ മൈനസ് sin 2x ബൈ 2 -2 എന്ന് വരും. ശരിയാണ്, ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് അതാണ്. ഇനി വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ്? റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ആണ്. ഇനി വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ്? റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഇസ് ax പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് sin 2x ബൈ എക്സ്. എക്സ്റ്റെൻസ് 0 അല്ലേ, അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ വരിക, റീപ്ലേസ് എക്സ്. ഒരു മിനിറ്റ്, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ വയ്ക്കാം. റീപ്ലേസ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റിൻ്റെ ബേസിക് കഥ എന്താ അത് പറയും. എന്താണ്? ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 മൈനസ്. 0 മൈനസ് ആകുമ്പോൾ എക്സിന് പകരം 0 പ്ലസ് എച്ച് വയ്ക്കാം, അല്ല 0 മൈനസ് എച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ a ഇൻറ്റു 0 മൈനസ് എച്ച് മോഡ്, a ഇൻറ്റു 0 മൈനസ് എച്ച് മോഡ് പ്ലസ് 0 മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു സൈൻ മോഡുലസ് ഓഫ് 0 മൈനസ് എച്ച് ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് 0 മൈനസ് എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0 മൈനസ് എച്ച്. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ദിസ് ഇസ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് 0. ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 0 മൈനസ് എച്ച് എ എച്ച് തന്നെയാണ്. ദിസ് ഇസ് എ എച്ച്, പിന്നെ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ, പിന്നെ ഇവിടെ സൈൻ എച്ച് തന്നെയാണ്, അപ്പോൾ sin 2h ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് എച്ച് ആ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് എച്ച് വരും, ഇവിടെ മൈനസ് എച്ച് വരും, ഇവിടെ മൈനസ് എച്ച് വരും. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇസ് മൈനസ് എ പ്ലസ് 2 ആണ് വരും. ദിസ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ്. ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ്. ഇനി വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ്? റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 അല്ല, ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻസ് 0 0 പ്ലസ് എച്ച് വയ്ക്കണം. a ഇൻറ്റു 0 പ്ലസ് എച്ച് 0 പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് 0 പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 സൈൻ മോഡ് 0 പ്ലസ് എച്ച് ഇൻറ്റു കോസ് 0 പ്ലസ് എച്ച്. ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല, എന്നാലും വെറുതെ പറയാം, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0 പ്ലസ് എച്ച്. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ഇറ്റ് ഇസ് എ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് സൈൻ 2h ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച്. ഇതെന്താ കിട്ടുക? എ എച്ച് വെട്ടിപ്പോവും, a -2 എന്ന് വരും. അതാണ്. അപ്പോൾ എന്താവും? ഇതാണ് ആർ എൽ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ്. ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആവണം. അപ്പം -a + 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു a -2. അപ്പോൾ എന്താവും? 2a ഇസ് ഈക്വൽ ടു -4. എയുടെ വാല്യൂ -2 ആണ്. ഇനി ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റോ റൈറ്റ് ലിമിറ്റോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഈക്വൽ ആവണമല്ലോ, അത് ബി ആവണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ബി ആവണം. എയുടെ വാല്യൂ -2 ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ വാല്യൂ -4 ആയിരിക്കണം. അത്രയും സിമ്പിളാണ്. ചോദ്യം a + b ആ ചോദ്യം. വാട്ട് ഇസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് a + b? a + bയുടെ വാല്യൂ ചോദിച്ചു. എയുടെ വാല്യൂ -2 അല്ലേ. ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആവണം. അപ്പം ഓക്കെ. അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ 4 ആണ്. എയുടെ വാല്യൂ -2 അല്ലേ. 2a ഇസ് ഈക്വൽ ടു -4. അപ്പോൾ a ഈക്വൽ ടു -2. a ഇസ് ഈക്വൽ ടു -2. -2 ആകുമ്പം b ഇസ് ഈക്വൽ ടു -4 ആണ്. ഇവിടെ a ഈക്വൽ ടു -2 ആകുമ്പോൾ b ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 അല്ലേ വരിക. a ഇസ് ഈക്വൽ ടു -2. a -2 അത് ശരിയാണ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് -2 ആകുമ്പം
a minus 2 minus a plus 2 is equal to a minus 2. 2a is equal to minus 2a is equal to 4 ആണ്. a is equal to plus 2 ആണ്. a is equal to plus 2. അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ബിയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ a പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷേ ഡൂവബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്, അല്ലേ? അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ. വിത്ത് ദാറ്റ് വി ക്ലോസ് ടുഡേയ്സ് ഡിസ്കഷൻ. അവസാനം എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഒരു 10 എണ്ണം സിമ്പിൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ എത്ര പ്രശ്നമുള്ള പേപ്പറാണെങ്കിലും 10 എണ്ണം ഉണ്ടാവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Okay.